ध्यान में रखना, रिकॉर्डिंग अगर नहीं मिले, अगर आपको क्लास ज्वाइन भी नहीं करना है तो आप आके एक बार मैसेज करके चले जाना, ठीक है। जो नहीं मेरे को सर एक बार रिकॉर्डिंग ऑन कर देना सर, ओके, तो मेरे को दिमाग से निकल जाता है। तो आज के दिन पे जो पहला चीज होने वाला है वो रहेगा जो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किस तरीके से होगा, किस तरीके से हम अपना प्लानिंग्स को रखेंगे, और साइकोलॉजी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी देखो यार, हम अपना व्हाटएवर नौकरी करते हैं, हम अपना व्हाटएवर आप भी एक नौकरी करते हो, कोई भी एक जॉब करते हो, उस जॉब के अंदर आपको एक वर्किंग प्रोसेस है आपका, राइट। आपका एक प्रोसेस है, आपको सुबह जाना है, सुबह जाने के बाद आपको बॉस से आपका काम मांग के लेना है आपको, तो सर मुझे क्या क्या करना है आज के दिन पे, कौन सा काम है। फिर बॉस आपको काम देगा, काम देने के बाद वो सारे के सारे आप टाइम पे डिवाइड कर लोगे, इस टाइम पे मेरा ये काम है, इस टाइम पे ये काम है, इस टाइम पे, और पूरा 8 घंटे का आपका जो वर्किंग टाइम है, उस वर्किंग टाइम में आप अपना पूरा काम खत्म करके बॉस को सबमिट करोगे, सबमिट करके आप निकल के घर आ जाओगे, राइट। तो यही होता है। आप एक चीज सोच के देखो, क्या इस चीजों मतलब जो 10 बजे अपने ऑफिस पे पहुंचा और 3:30 बजे तक आपके अंदर एक साइकोलॉजी काम किया, राइट, एक ओबीडियंट, आप एक एम्प्लॉय, राइट, आपको जो जो काम करना था वो एक प्रोसेस के साथ चला, आपका एक ट्रेनिंग हुआ, राइट, 6 महीना आपको एक प्रोविजन पीरियड पे दिया गया, आपको बताया गया क्या क्या करना है आपको, राइट। तो सेम इसी तरीके से हम लोग मार्केट पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। जब आपके पास कुछ भी ना हो, मतलब आप 10 इंडिकेटर फॉलो करोगे, 3-4 चीज फॉलो करोगे, करके आप करोगे, तो उससे साइकोलॉजी कभी नहीं बनेगा। साइकोलॉजी वही चीज होती है, बस एक रास्ते पे हम 10 बार आना जाना करें, एक रोड है, उस रास्ते पे हम लोग 10-12 बार आना जाना कर चुके, फिर उस रोड के साथ हमारा जो एक मतलब एक बिहेवियर, एक बिलीव, उसी तरीके से साइकोलॉजी बनेगा, लाइक दैट। अगर मैं एक सेटअप का नाम बताऊं, सेटअप क्या होती है, शायद एक ट्रैप सेटअप हो गया, राइट। तो आपने ट्रैप सेटअप पे ट्रेड लिया, तो ये जो ट्रैप सेटअप है, इस ट्रैप सेटअप जब आपके सामने हर बार सेम तरीके से आएगा और सेम तरीके से आपके सामने सेम बिहेव करते हुए चलेगा, तब आपका साइकोलॉजी एकदम सेम रूट पे बनेगा। ना कि आज एक दिन कुछ और कर दिया मार्केट, कल कुछ दिन और कर दिया, और आप ढूंढे जा रहे हो भाई साइकोलॉजी मेरे को सही नहीं हो रहा है, मेरा साइकोलॉजी के खराब मैंने बैठा हुआ है, मैं ट्रेड लेता हूं तो डर जाता हूं। तो क्यों है ये सारे के सारे चीज, क्यों? इसीलिए है क्योंकि आपके पास ट्रेड करने का जो राइट पाथ है वही नहीं है। तो आपको जब एक राइट पाथ मिल जाएगा, लाइक दैट सेटअप, स्ट्रेटेजी मिल जाएगा, आपका दिमाग बस उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाना है, आपका साइकोलॉजी उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से बनाना है। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, बस हमारे सेटअप पे रूल फॉलो करना होता है। तोते जैसा सेटअप को समझ लो और तोते जैसा सेटअप को बिल बिल करके बोल जाओ मार्केट जब आपको एंट्री दे दे। अंडरस्टूड? व्हाटएवर, आप सेटअप को पूरा एकदम अंदर डाल लो भाई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये रूल है मेरा, 1 2 3 4 रूल है मेरा, आया ट्रेड लूंगा, एग्जीक्यूट किया मैंने अपना साइकोलॉजी के साथ, एसएल मैंने प्लान कर लिया, ट्रेड भाई चले, उसके बाद देख लेंगे भाई ट्रेड को कहां जाना है, मेरे को नहीं पता, आगे मेरे को ट्रेड लेना है, मेरा सेटअप पे ट्रेड आया, ट्रेड लेना है बस, राइट। तो अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो साइकोलॉजी एक ही जगह पे आएगा, एक ही तरीके से आएगा। हम एक सेटअप के साथ चलते 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 हम अपना जो डे टू डे एक हैबिट, उस हैबिट को उस सेटअप के साथ ले लेंगे, तो हमारा साइकोलॉजी भी उसी तरीके से उस हैबिट के साथ बनता जाएगा। अंडरस्टूड? तो इस साइकोलॉजी के अंदर जो पहला रूल रहेगा वो रहेगा क्वांटिटी मैनेजमेंट, राइट। तो हमेशा ध्यान में रखना, हम लोगों का कोई भी बिग प्रॉफिट, कोई भी हम लोगों को बिग प्रॉफिट देना है, राइट दैट, हम लोग अगर यहाँ पर 10 लॉट बाई करते, राइट, और यहाँ पर 1 लॉट बाई करते, तो भाई यहाँ पर 10 पॉइंट देगा, तो अगर कोई बैंक निफ्टी है यहाँ पर तो 150 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, राइट, 15 क्वांटिटी का लॉट है। अगर यहाँ पर 10 लॉट बाई करते तो 10 दुगना 15, अगर 10 पॉइंट देगा तो 1500 का प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो डिफरेंस आप समझ पा रहे हो, एक क्वांटिटी एक ऐसा चीज होती है जो हम लोगों को एक बिग प्रॉफिट करवाने के लिए भी हेल्प करता है, सेम एज वेल एज अगर हम लोगों ने 10 पॉइंट का लॉस करते थे तो हम लोगों को कितना रुपया लॉस होता, 150 रुपया के आसपास लॉस होता। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 10 रुपया का लॉस करेंगे 150 क्वांटिटी लेके, 10 लॉट लेके, तो क्या होगा, यहाँ पर हम 1500 रुपया का लॉस करेंगे। तो ऑलवेज ध्यान में रखना, अपना कैपिटल कोई एकदम कुबेर का खजाना नहीं है,
हम लोगों का जो कैपिटल होगा वो कोई कुबेर का खजाना नहीं होगा, मतलब कहीं से भी मांग ले तो आज सुबह फोन लगा दिया भेज देगा, राइट। आपके पास जो कैपिटल है वो एक लिमिटेड कैपिटल है। आप ट्रेड करोगे अपना रिस्क मैनेजमेंट को समझ के, लाइक दैट मेरे को ट्रेड दिया यहाँ पर, भाई मैं रिस्क को कैलकुलेट करूंगा, मेरा यहाँ पर 500 रुपया का रिस्क आएगा, ना कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, मतलब मैं डाल देता हूं यहाँ पर 50 लॉट, चलो पूरा क्वांटिटी को डाल देते। अगर इसने एक बार घूमा तो आपका क्या होगा, यहाँ पर जो आप 500 रुपया का लॉस प्लान कर रहे थे, आपका एक झटके पे यहाँ पर 5,000 10,000 के आसपास लेके जाएगा, राइट। बहुत गलती करते, जब हीरो जीरो के डे होता है, एक्सपायरी के डे होता है, तब आप लोगों के अंदर से वो कुट कुट के भर भर के रहता है। आप लोगों के अंदर हीरो जीरो खेलने का एक प्लानिंग रहता है, अरे वो 10 रुपया वाला माल मिल रहा है, 5 रुपया वाला माल मिल रहा है। हमेशा ध्यान पे रखना, जो एक्सपायरी डे पे जो 5 रुपीज 10 रुपीज 15 रुपीज 20 रुपीज वाला जो प्रीमियम्स होती है, या फिर आप लोगों के अंदर जो हीरो जीरो खेलने का बिग क्वांटिटी लेके स्मॉल प्रॉफिट ले लेंगे, हीरो जीरो मेंटालिटी, ये चीज एक चीजों के साथ इसको कंपेयर करना। आप एक जंगल के अंदर गए हो, उस जंगल के अंदर आपको एक बाघ है आपके सामने, एक टाइगर है आपके सामने, और आपके एक सामने एक दुकान बैठा हुआ है, और उस दुकान के अंदर एक दुकानदार है, और उस दुकानदार क्या बेच रहा है, जहर बेच रहा है वो, और उस जहर का प्राइस क्या है, 15 रुपया है, 10 रुपया है, और आपके पॉकेट में 10 रुपया का ही है। तो ठीक है, आपको क्या बोला जा रहा है, आप बाघ के हाथ में मर जाओ, और नहीं तो आप जहर पी के मर जाओ। तो भाई आप जहर ही पी ले रहे हो ना, वो जो 10 रुपया वाला माल होता है उसको एंड ऑफ द डे पे मरना ही है, उसको जीरो होना ही है। तो इसीलिए आप अपना क्वांटिटी मैनेजमेंट कभी इसीलिए नहीं करोगे, जो मुझे 10 रुपया वाला माल मिला है, मुझे 15 रुपया वाला माल मिला है, मतलब मैं बहुत क्वांटिटी बाई कर सकता हूं, राइट। बैकफायर करेगा आपको, और ऐसा बैकफायर करेगा आपका कॉन्फिडेंस पूरा चूर चूर कर देगा आपका कॉन्फिडेंस। इससे पहले भी आपके साथ बहुत बार हो चुका है सारे के सारे चीज, राइट। तो इसीलिए कभी भी हम लोग आज के दिन से हीरो जीरो खेलना बंद कर देंगे। अभी इसके बाद भी हीरो जीरो खेलना आपके पास मन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हीरो जीरो खेलना प्योरली बंद। ऑप्शन के एक्सपायरी के दिन पे जो 10 रुपीज 20 रुपीज वाला प्रीमियम को खरीदना वो भी एकदम बंद करना है आज से, राइट। धीरे धीरे जो भी सेटअप पे जो भी प्रोसेस, और हाँ आज से जिन लोगों को ट्रेड करना है आप लोग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक लॉट से ज्यादा मत लिया करो, ठीक है। मुझे सेटअप को खत्म करने दो, उसके बाद आप अपना क्वांटिटी मैनेजमेंट, साइजिंग सब कुछ समझ जाओगे आप, राइट। एक लॉट पे ट्रेड कर सकते हो। मेरे लिए बेहतर यही बोलूंगा, आप 1 महीने तक ट्रेड ही मत करो, 1 महीना पूरा चीजों को समझ जाओ, मार्केट के अंदर जाओ। मैंने जो चीजें आपको सिखा रहा हूं उस चीजों को किस तरीके से मार्केट पे आ रहा है, चीजों को आइडेंटिफाई करो, भाई हाँ सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, बैक टेस्ट करो, उसको बैक टेस्ट करके खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। मैं तो बोलता हूँ बैक टेस्ट की जरूरत नहीं, सीधा ट्रेड लो, बैक टेस्ट करके क्या मिलता है। फिर भी आपको चाहिए और कॉन्फिडेंस, सेटअप के ऊपर आप बैक टेस्ट करो, फिर कॉन्फिडेंस लाओ और छोटी क्वांटिटी पे खुद को एग्जीक्यूट करो, राइट। अंडरस्टूड ना। तो रेस्ट नहीं करने का, क्वांटिटी लेके बड़े प्रॉफिट बनाऊंगा, बड़े प्रॉफिट पे चले जाऊंगा, नहीं, एक जर्नी है। इस जर्नी पे देखो बहुत सारे लोगों से आपने सीख के आए हो आप लोग, लेकिन आज के दिन पे अगर वही चीज करने जाओगे फिर मतलब वही बाकी लोग जैसा। लेकिन जो सेटअप मैं सिखा रहा हूँ, इस सेटअप पे आपको छोटे क्वांटिटी पे सबसे बड़े बड़े प्रॉफिट मिलेगी। आपको 2 लॉट पे भी इतने बड़े बड़े प्रॉफिट दिखे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, राइट। तो छोटे क्वांटिटी पे प्रैक्टिस शुरू करो, तो क्या होगा, आपके दिमाग के अंदर प्रेशर नहीं पड़ेगा। जो लॉस हो जाएगा, मेरे से ज्यादा लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि बिग लॉसेस होगा तो आपका कॉन्फिडेंस के ऊपर भी मार्क करके जाएगा ना, स्क्रैच करके जाएगा ना। अंडरस्टूड। तो क्वांटिटी मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर देता हूं। जितने भी स्टूडेंट्स का मैं कुछ दिन के बाद जाके पीएनएल रिपोर्ट चेक करता हूं, क्या कंडीशन है, क्या हालत है उन लोगों को, बस एक ही जगह पे जाके मेरा फुल स्टॉप हो जाता है, भाई तूने ये क्या किया, तूने 10 दिन से 5 लॉट 4 लॉट 3 लॉट करके ट्रेड करते हुए आ रहा है, तू 10 दिन से तू 4 लॉट 5 लॉट पे ट्रेड कर रहा है, ऐसा क्या हो गया तेरे अंदर, उस दिन तूने 50 लॉट की ट्रेड ले ली, ऐसा क्या हो गया 50 लॉट पे तूने इतना। और उसने एक 10 पॉइंट के अंदर ही पूरा, उसने जो पूरा हफ्ते पे बनाया था 100 पॉइंट, उसने 10 पॉइंट पे पूरा सब कुछ गवा डाला, सब कुछ गवा डाला। यही होती है, आपका दिमाग, आपका साइकोलॉजी को शांत करना पड़ेगा। क्वांटिटी को लेके, क्वांटिटी अपने आप से मार्केट दिलवा देता है, राइट। पॉकेट पे ज्यादा पैसा है तो लेने के लिए आप, इसीलिए छोटे कैपिटल रखो, जब सेटअप धीरे धीरे हाथ के अंदर स्टेबल हो जाए तब जाके धीरे धीरे कैपिटल बढ़ाओ, ना कि मेरे को सीख गया मैं जाके बड़ा कैपिटल डाल दिया, एकदम नहीं। खुद को पहले स्टेबल बनाओ, फिर जाके बड़ा कैपिटल डालो, धीरे धीरे आप काम स्टार्ट करो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा एसएल मैनेजमेंट। तो एसएल मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, हम लोगों के लिए एसएल हमेशा क्रिस्टल क्लियर होती है। क्रिस्टल क्लियर किस तरीके से,
अगर मैंने आपको सेटअप, वट एवर सेटअप मैं आपको सिखाऊंगा, उस सेटअप पे अगर आपके सामने यहाँ पर एक ट्रेड आया है, ठीक है, तो आपके सामने हर एक सेटअप के लिए आपको ये ढूंढना नहीं पड़ेगा, अरे भाई मैं अपना एसएल कहाँ डालूं, अरे भाई अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखूं मैं। ऑलवेज एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, हमारा जो एंट्री कैंडल होती है, हमारा जो एंट्री कैंडल, सपोज ये अगर हमारा एंट्री कैंडल है, राइट, उस एंट्री कैंडल का लो ही हमारा एसएल होगा, राइट। ऑलवेज एंड ऑलवेज हमारा जो एंट्री कैंडल होगा, उस एंट्री कैंडल का लो और हाई, इन दोनों में से ही एसएल होगा, राइट। हमारा एसएल कभी भी चेंज नहीं होती है, इसीलिए आप लोगों को कोई गलत मतलब रिक्स आ जाएगा, आपके साथ मार्केट उल्टा पल्टा कर दे, बोल नहीं सकते हो। क्योंकि इसीलिए बोल नहीं सकते हो क्योंकि आपके सामने आपने अगर ट्रेड लिया तो भाई आपके सामने क्लियर होना चाहिए, मैंने जिस कैंडल पे ट्रेड लिया, आपने सपोज 5 मिनट पे ट्रेड लिया, 15 मिनट पे ट्रेड लिया, सपोज 1 आवर पे ट्रेड लिया, राइट, तो व्हाट एवर द टाइम फ्रेम, दैट टाइम फ्रेम में जो कैंडल आपको एंट्री दिया है, उस कैंडल का लो के नीचे आपका एसएल होगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज इस चीजों पे ऊपर कभी भी आपका मतलब ये नहीं होना चाहिए भाई मैं एसएल 15 मिनट पे डाल रहा हूं। जिस टाइम फ्रेम पे आपका एंट्री होगा, उस टाइम फ्रेम का WRC व्हाटएवर जो कैंडल होगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राइट, उस कैंडल का हाई या फिर लो आपका एसएल होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। तो स्टॉप लॉस लेके कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। नेक्स्ट कोई भी 4-5 सेटअप व्हाटएवर सेटअप से सीखेंगे हम, जिस कैंडल पे एंट्री उस कैंडल पे एसएल है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज होने वाला है, जो रहेगा, हम लोग हमेशा हमेशा चीज प्रॉब्लम हो जाता है, क्या होता है, प्रॉफिट लॉस डायग्राम के क्या होता है, आप किस तरीके से बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे आप अपना एक एक सेटअप को पढ़ोगे, राइट। तो सेटअप पे क्या होगा, आपने अगर ट्रैप सेटअप, तो ट्रैप सेटअप पे आपने यहाँ पर ट्रैप सेटअप का आप एक इस तरीके से कॉलम बना लोगे, रे भाई यहाँ पर ट्रैप सेटअप है आपका, एक बना लोगे। तो ट्रैप में आपको मंडे ट्यूसडे करके करके आपको एक महीने में आपको शायद 10,000 कमा के दिया। ठीक है, आपको ट्रैप में कमा के दिया। ठीक इसी तरीके से कोई सेटअप ऐसा RECB सेटअप है, राइट, तो RECB सेटअप है, तो उस सेटअप के हिसाब से आप कितना कमा रहे हो उसका हिसाब जब रहेगा आपके सामने, या फिर उस सेटअप के हिसाब से आप कितना लॉस कर रहे हो, तो किस तरीके से उन चीजों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। जो भाई मैंने कल के दिन पे इतना प्रॉफिट किया, तो आज के दिन पे मेरा प्रॉफिट लॉस किस तरीके से होगा। सपोज मेरा कल के दिन पे 1,000 रुपीज का प्रॉफिट था, राइट, तो मेरे दिमाग के अंदर ये चीज होना चाहिए, कम से कम भाई मैंने कल 1,000 रुपया कमाया था, आज कम से कम मैं 2,000 तो लॉस नहीं करूंगा। मेरा लॉस होगा कम से कम मैं उतना 1,000 ही दे के आऊंगा मार्केट को। ठीक है, 100 रुपया ब्रोकरेज लेना चाहते हो ले ले तू, बट मैं इससे ज्यादा नहीं दे के आऊंगा। तो इसी पे आ जाता है भाई प्रॉफिट लॉस डायग्राम। हमेशा ध्यान पे रखना, कभी भी आपके पास अगर बिग प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज ओके, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े प्रॉफिट हुआ है आपको, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा आपका बड़ा प्रॉफिट, बड़े प्रॉफिट। स्मॉल लॉस हुआ है, स्मॉल प्रॉफिट हुआ है, दैट इज ऑल्सो परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल प्रॉफिट हुआ है, आप मार्केट पे प्रॉफिटेबल हो, राइट। कभी भी जिंदगी में अपना यही चीज को आने मत देना, राइट, यही चीज को, अकाउंट को ब्लॉक कर देना। मैंने आया हूं 1 लाख कैपिटल लेके और एक दिन पे मैंने 20,000 गायब कर दिया अपने मार्केट से। मैंने आया हूं 1 लाख कैपिटल लेके एक दिन पे 10,000 रुपया गायब कर दिया। आपके पास अगर 1 लाख रुपया रहेगा तो आपका डे का लॉस मैक्सिमम 2,500 से ऊपर नहीं हो सकता, राइट, 2,500 मैक्सिमम, 2,500, 1,500, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। कैपिटल जितना बड़ा होगा, रिस्क मैनेजमेंट उतना टाइट रखना पड़ेगा, उतना टाइट, राइट। तो बिग लॉस से आपको हमेशा, आपसे कुछ भी हो जाए, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। आप अपने कॉन्फिडेंस को एक दिन पे पूरा एकदम भाई काल मार्केट के सामने मैं और मुंह नहीं दिखाने का लायक नहीं बचूंगा, भाई मेरे पास पूरा पैसा खत्म, इस तरीके का कंडीशन आप अपने आप को कभी नहीं डालोगे, कभी नहीं पहुंचाओगे अपने आप को। कुछ भी हो जाए लॉस को कट करोगे आप, कुछ भी हो जाए लॉस को कट कर लेना, इट्स एक्सेप्ट, राइट। मैंने अपने जिंदगी में इतने लॉसेस कट किया, इतने लॉसेस कट किया, शायद कट किया था इसके वजह से मेरा जो जॉब करने के बाद जो थोड़ा बहुत सेविंग मैंने कर लिया था, उस सेविंग से मैंने कुछ दिन लॉसेस करने के बाद भी मैंने उस पैसे से जी पाया, उस पैसे से मार्केट पे वापस आ पाया। मैंने अपना जो क्या बोलते हैं प्रोविडेंट फंड का जो पैसा उठाने के बाद करीबन 2.5-3 लाख रुपए के आसपास मिला था, तो 3 लाख से भी मेरे को करीबन 70,000 के आसपास लॉसेस हो गई थी, राइट। तो उस
चीजों से भी मैं अपना क्वांटिटी साइज को सही जगह पे बिग लॉस पे लाने नहीं दिया। धीरे 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 मैं अपना जगह को सॉल्व करके आगे निकल गया। तो क्यों ये हुआ? क्योंकि इसीलिए हुआ, मैं अपना बिग लॉसेस को हमेशा काट करने के लिए रेडी रहता हूं। भाई मेरा कुछ भी हो जाए, कैपिटल बचे रहे मेरा, कैपिटल बचे मेरा। लेकिन ही बिग लॉस होगा क्यों? अभी बिग लॉस पे लोग पहुंचता है क्यों? क्यों, किस लिए पहुंचता है? पहला जो रूल होता है, बिग लॉस क्यों हो जाता है? सेटअप छोड़ के कहीं पे भी ट्रेड ले लेना। भाई कुछ सेटअप नहीं है मार्केट पे, कुछ मेरे सेटअप के अंदर कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी ट्रेड ले लिया मैंने, अपने मन से ले लिया। कुछ भी मेरे को लग रहा है, अपने मन बोल रहा है, इसलिए ले लिया ट्रेड। जो कुछ भी रूल्स आपको बताया जाएगा, उस रूल्स के अगेंस्ट जाके आप ट्रेड लोगे, तब आपका भी बिग लॉसेस हो सकता है। 2 नंबर। 3 नंबर क्या हो सकता है? आप अपने मतलब जो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, कितना आपको रिस्क मैनेजमेंट, आप कैपेसिटी कितना हो आपका, 5 स्लॉट का रिस्क मैनेजमेंट है, राइट। और आपने क्या कर दिया, इधर अचानक 50 स्लॉट ले लिया आपने, अचानक 50 स्लॉट ले लिया, तो क्या होगा? सेटअप पे ट्रेड आया, शायद वो ट्रेड नहीं चला, राइट, वो ट्रेड नहीं चला, तो क्या होगा? आप तो 4 गुण लॉस करके जाओगे, तो आप बिग लॉस पे पहुंच जाओगे। अंडरस्टूड? तो कभी भी अपना केस कहां पर जाके अटक रहा है, समझ पा रहे हो? कौन है वो केस, कहां पर जाके अटक रहा है? कौन है वो केस? वही पर ही जाके अटक रहा है, वही बस द क्वांटिटी मैनेजमेंट। यही एक पॉइंट है जो हमेशा एक बंदा को लूजर बना देता है और एक बंदा को बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाता है, राइट। तो हमेशा क्वांटिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि यही क्वांटिटी पार्ट है जो आपको बहुत गंदे गंदे चीजें करवा सकता है और बहुत अच्छे प्रॉफिट भी दे सकता है। लेकिन आप उस प्रॉफिट लेने का लायक बन जाओ, कम से कम सेटअप को प्रैक्टिस करते करते, राइट। आपसे अगर छोटी लॉस हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास एक्सेप्ट करो छोटा लॉस को, बिंदास एक्सेप्ट करो छोटा लॉस को, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, राइट। अंडरस्टूड? यहां पर प्रॉफिट लॉस डायग्राम किस तरीके से हम लोगों के साथ रहेगा, साइकोलॉजी के साथ। कभी भी हम लोग अपना बिग लॉसेस को होने नहीं देंगे, कभी भी अपना बिग लॉसेस को होने नहीं देंगे। नेक्स्ट जो चीजें आती है, फ्लेक्सिबिलिटी। अभी क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी? कुछ लोगों के अंदर ये चीज जन्म लेता है, जो नहीं, मैंने देखो अभी आज तक आप लोगों के पास कुछ नहीं था, आज तक आप लोगों को कोई ऐसा व्हाटएवर कुछ तो रूल आप फॉलो करते थे, किसी ना किसी को देख के फॉलो करते थे कहीं ना कहीं, लेकिन आज आपको एक सेटअप मिलेगा, राइट। तो इस सेटअप के साथ जब आपको ट्रेड देगा, तब आप इतना हिचकिचाहट पे नहीं रहोगे, मैं लू नहीं लू, मेरा वो सर ने प्रीवियस मेरे को वो याद आ रहा है, मेरा पास ये, अरे यार गिर गया तो, नीचे चला गया तो, इस तरीके से मेंटालिटी नहीं चलेगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल इतना हो जाओगे, जो आपका सेटअप आया, मैंने ट्रेड लिया, रिस्क मैनेज किया, बस जाने दो, अभी एसएल देगा, प्रॉफिट देगा, उसकी मर्जी, मेरा क्या, मैंने अपना रिस्क मैनेज किया ना, बस बात खत्म। तो इतना फ्लेक्सिबल अपने अंदर से होनी चाहिए, जो नहीं तो बस क्वांटिटी मैनेजमेंट को सही तरीके से कर लूंगा, तो डर किस बात की, तो उसके लिए सारे के सारे सेटअप्स का रूल्स लॉजिक बराबर समझाया जाएगा। तो बी फ्लेक्सिबल टू टेक ट्रेड, राइट, और बी फ्लेक्सिबल टू टेक द स्टॉप लॉस ऑल्सो। आपको उतना ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा जितना आप एक ट्रेड पे एंट्री लेने के लिए होते हो, उतना ही फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आपको अगर एक स्टॉप लॉस हिट कराया मार्केट ने, तो भाई एक्सेप्ट द लॉस, प्लीज एक्सेप्ट द लॉस। आपका उंगली आज कट गया है, उसको आज अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तो इस तरीके से कैपिटल एक दिन पूरा हाथ काट के लेके जाएगा। अंडरस्टूड? सेटअप हमको बहुत मिलेगा, क्योंकि हम लोग 80% एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो सेटअप हमको बहुत मिलेगा, लेकिन अगर इस तरीके से कोई भी सेटअप आपको अगर एसएल हिट करवाता है, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लॉस को भी एक्सेप्ट करोगे आप, राइट। क्योंकि हमारा जो सेटअप 80% एक्यूरेसी देगा, ठीक इसी तरीके से आप अगर आपको यहां पर आपको एसएल हिट किया और आपको कोई रिवर्स ट्रेड यही से ही दे रहा है, रिवर्स ट्रेड, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिवर्सल ट्रेड भी एंट्री लोगे, सेम इस तरीके से एसएल यूज करते हुए। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इन बोथ केस आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आपको ट्रेड लेने के लिए और एसएल को एक्सेप्ट करने के लिए। अंडरस्टूड? ठीक इसी तरीके से अगर बताया जाए एक्सेप्ट लॉस, बहुत आज तक आप लोगों ने भी नहीं किया, आप लोगों ने आज तक स्विंग ट्रेड भी किए होंगे, तो कभी आप लोगों ने लॉस बुक नहीं किया। बहुत सारे ट्रेड्स आप लोगों का बहुत सारे बड़े बड़े लॉस के अंदर अभी भी शायद बैठा हुआ है, राइट, होल्ड करके रखे हो आप लोग। तो यार
हम अगर कोई एक लॉजिकल एसएल का प्लान कर सकते हैं तो फिर उस लॉजिकल एसएल पे जो भी एसएल आएगा उस लॉस को हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ना। आपके सामने देखो, आप हमेशा कभी भी ट्रेड करने के लिए जाओ, एक चीजों के ऊपर हमेशा ध्यान पे रखना, मेरा सामने में रिस्क कितना है, मैं कितना रिस्क ले रहा हूं अपने कैपिटल के ऊपर। जब आपके आंखों के सामने इस पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर से डर निकल जाएगा, राइट। तो हमेशा यही चीज करना, कभी भी अगर आपका लॉस हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ना कि उस लॉस को पकड़ के उसके साथ कुछ भी कर लूं मैं, और क्वांटिटी डाल दिया, उसको एवरेज कर लिया, ऊपर नीचे इधर उधर ट्रेड कर लिया, राइट। सो ये सब चीज नहीं चलेगा। आप लोगों को प्रॉपरली जो है लॉस को चीजें जो है क्वांटिटी मैनेज करके सही तरीके से रिस्क मैनेज करके आपको लॉस को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो चीजें हम पढ़ेंगे वो रहेगा रिवेंज, राइट। क्या होती है, हम लोग सेटअप करते हैं, राइट, सेटअप का भी प्लान करते हैं, राइट। दैट सेटअप आया इस तरीके से भी होता है। क्या होता है, कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने इस तरीके से हुआ, उसके साथ वो क्या हुआ, भाई सेटअप आया और उसने सेटअप को मिस कर दी, और उसने मेरा ट्रेड देखा, यार देखा उसने 6-7 हज़ार का शेयर के पास, और उसके दिमाग के अंदर बहुत चल रहा था भाई ट्रेड लेना है, फिर भी उससे मिस हो गया ट्रेड, राइट, फिर भी उससे मिस हो गया। और ऐसा हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अच्छा स्पाइक दे दी, इस तरीके से अच्छा स्पाइक दे दिया, राइट। तो यार उसने जो ट्रेड ले नहीं पाया ना, देखो मैं अपना सेटअप के अंदर से ही बोल रहा हूँ, ठीक है, आप अभी तक सेटअप नहीं सीखो तब उसके अंदर से बोल रहा हूँ, तो आपके अंदर तब भी एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, राइट। अरे यार मेरे से ट्रेड नहीं हुआ, अरे सर ने अच्छा ट्रेड ले लिया, अरे सर प्रॉफिट बना लिया, सर प्रॉफिट बना रहा है, नो, अरे यार मैं आज बना नहीं पाया, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा, काल देगा ना मुझे, मैं क्यों इधर गलत जगह पे बाई करने जाऊंगा, इधर ट्रेड करने जाऊंगा, मेरा एंट्री इधर था। तो उसने क्या किया, वो जब स्पाइक हो गया, जब मेरा इधर यहाँ पर मैंने बोल दिया था इधर, और इस जगह के इसके ऊपर ले लिया और एक झटका मारा उसको, पूरा एकदम एसएल खा के गया पूरा लॉस। आपका एंट्री इधर था, तो आप रैश नहीं करोगे, अरे भाई मेरे से मिस हो गया, अरे पैनिक नहीं हो जाओगे कभी, राइट। तो एंगर क्या होता है, मिस जब होता है ना, अरे मेरे से नहीं हुआ, खुद के अंदर से एक जलन होती है, एक जलन होती है, अरे मार्केट चला गया, एक जलन होती है। तो उस जलन को आप रोकने की कोशिश करोगे डे बाय डे। क्या होती है, उस जलन ही हमको एक गलत एक्शन लेने के लिए बार बार उस क्लिक करवा देता है, वही क्लिक को वही करवा देता है। तो उस जलन को कभी आने नहीं देना है, जो भाई मेरे से मिस हो गया है, मेरे अंदर गुस्सा आ रही है, मैं क्या करूं इस टाइम पे, भाई मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूं, मिस हो गया मेरे से। तो इस जलन को जब आप रोक लोगे तब देखोगे ठीक है, जाने दो यार, चला गया आज अपने हाथ से, मैं नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट करूंगा, राइट, मैं नेक्स्ट सेटअप के लिए वेट करूंगा, मैं कल के दिन पे फिर ट्रेड लेने के लिए वेट करूंगा, ना कि मैं कोई गलत जगह पर ट्रेड लेके मैं अपना कैपिटल को खराब करूंगा और साथ में अपना कॉन्फिडेंस लेवल को खराब करूंगा। देखो मनी लॉस इज ए मनी लॉस इज समथिंग लॉस जो आपको भाई कुछ तो कम हो जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लॉस इज बिगेस्ट लॉस, राइट। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस लॉस हो जाए ना, वो लॉस बिगेस्ट लॉस। तो देखो आप ट्रेड नहीं करोगे सर, नहीं कमाओगे ना, लेकिन आपने गलत कुछ कर लिया, गलत जगह पे सेटअप पे ट्रेड ले लिया गलत जगह पे, तो क्या हो जाएगा, आपको गलती हो जाएगी, अंडरस्टूड। तो एंगर उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में गुस्सा आना एक छोटी सी बात है, चीजों पे छोटी छोटी जगह पे गुस्सा आ जाता है लोगों के अंदर, क्योंकि ये होता है, क्योंकि देखो हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कि इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक सबसे ज्यादा हम लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं, राइट। बंगाल से क्या होता है, बंगाल से इतना ज्यादा बिजनेस के तरफ ये नहीं होती है, फिर भी आप अगर लास्ट जो लॉसेस देखोगे ना, जो लोग सो कॉल्ड बिजनेसमैन स्टेट्स बोला जाता है, किन लोगों को सो कॉल्ड बिजनेसमैन स्टेट बोला जाता है, इधर राजस्थान, राइट, इधर गुजरात, उसके बाद द महाराष्ट्र, तो दे आर द बिगेस्ट लूजर, राइट। सबसे बड़ा लॉस कौन सा स्टेट का है पता है, जो लॉस का रिपोर्ट निकला है गुजरात का है, उसके बाद राजस्थान का है। वो लोग खुद को मारवाड़ी बोल रहे हैं, फिर भी ठीक है, चलो लॉस तो कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, मारवाड़ी बोलते हैं। तीसरा है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो फिर भी हम लोग तो बिजनेस कभी दिखा ही नहीं है, हमारा माँ बाप तो कभी बोला ही नहीं भाई तू जाके इतने पैसा लेके बिजनेस कर। हम आए अपनी इनकम करने के बाद, भाई माँ बाप को ना बोल के भी आए, या फिर किसी को पता ही नहीं है शायद किसी के बारे में, राइट। जो ट्रेडिंग वगैरह ये सब हम लोग करते, तो ये जो चीज़ है क्या होती है, एक अंदर से जब होता है ना, जब मनी का अटैचमेंट हो जाता है, एक पैसे का अप डाउन होती है, तब खुद के अंदर से एक एंगर जनरेट होती है, राइट। अरे नहीं हो पाए, इधर ले लिया तो मेरे पास इधर ट्रेड हो सकता है। तो इस चीजों से आपको दूर हटना है, आपके अंदर से एंगर को निकालना है। रिवेंज क्या होती है, दूसरी चीज रिवेंज किस तरीके से आती है, राइट। अपना हमारा सेटअप पे ट्रेड है, मैं आपको जो कुछ भी सेटअप सिखाऊंगा, अगर सपोज समझो
उस सेटअप पे आपको ट्रेड दिया, ठीक है, लेकिन सपोज ऐसे लीड कर दिया, फिर भी आपको पता है भाई मेरा एक ऐसे लीड किया है, फिर भी मेरे को आगे और 10 सेटअप देगा अगला 10 दिन पे, लेकिन आपको उस दिन कमाना है, आप रोक नहीं पा रहे हो खुद को, आपको उस दिन ग्रीन पे निकालना ही निकालना है आपको, राइट। आप अपने एक नंबर तो क्या शायद यहाँ पर आपने क्वांटिटी मैनेजमेंट गड़बड़ कर दी, आपने प्रॉपर तरीके से एसएल को मैनेज नहीं किया, आप देख रहे हो क्या, अरे मैंने जो कल के दिन पे 2000 का प्रॉफिट किया था, आए जा रे आज मेरा 4000 का लॉस हो गया। तो आप आ जाते हो आप अपने औकात पे, आप आ जाते हो भाई आज जो कुछ भी होगा देख लेंगे। अगर इस दिन भी पहुंच जाता है तब भी खुद को थोड़ा बहुत टाइम के लिए रोक लेना, क्योंकि देखो एक दिन आपसे मार्केट करवाएगा, शायद इस 2000 का लॉस आपको रिकवरी करवा देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके अंदर क्या बिल्ड अप कर देगा पता है, एक यूफोबिया, एक बिलीव, जो बिलीव क्या है, आप गलत करके भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, राइट। ये बिलीव आपके अंदर क्रिएट करेगा। ठीक इस बिलीव के साथ आप दूसरा दिन ट्राई करोगे, शायद सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन तीसरा दिन ट्राई करोगे, उस दिन शायद मार्केट आपको सक्सेस होने नहीं देगा, आपका जो कुछ भी है सब कुछ ड्रॉ डाउन करके खींच के लेके जाएगा वो। अंडरस्टूड। सो हमेशा मार्केट को रेस्पेक्ट करना, एंगर रिवेंज इसके साथ कुछ नहीं लेने के लिए मत जाना, सेटअप पे ट्रेड करने की कोशिश करो, जो कुछ भी सेटअप आपको सिखाया जाएगा आपको इजीली बहुत बेहतरीन रिटर्न्स मिलेगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो चीज़ें है वो रहेगा हमारा लाइफस्टाइल। देखो यार ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग चीज़ें क्या होती है, आप अपना हमारा लाइफस्टाइल को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। क्या होता है बहुत सारे बंदे के अंदर गुस्सा होता है, गुस्सा किस तरीके से, वो छोटी छोटी बातों पे मतलब झगड़ जाते हैं लोगों से, छोटी छोटी बातों पे क्या होता है उसके अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है, मैं क्यों सुनूं उसका बात, यार मैं टिस मार खाऊं, मैं मार्केट क्या है, मेरे पास बहुत पैसा है, राइट। इस तरीके का मेंटालिटी क्या होता है, वो लोग बोलते नहीं है, लेकिन क्या होता है उन लोगों के कैरेक्टर के अंदर वो चीज़ होती है, राइट। तो ये जो लाइफस्टाइल वाला बंदे होते हैं ना, इन लोगों के साथ स्टॉक मार्केट पे बहुत गंदा हो जाता है, राइट। मैं भी इस तरीके का मतलब मैं भी जब अपना नौकरी के अंदर था तो मैं भी थोड़ा बहुत इस तरीके का टफ बंदा हुआ करता था, तो मैं भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो यार मैं भी इस तरीके का थोड़ा बहुत इस मार का शेयर के हिसाब से बिहेव करने लगा। तो ये चीज़ मुझे भी मार्केट लात मार मार के मुझे समझाया। तो ये जो समझाना है, आप चाहते हो मार्केट आपको मतलब इतना आपको तोड़े, आप बाहर निकल जाओ मार्केट से, फिर आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, या फिर आप अपना डिसिप्लिन मेंटालिटी, आप इस तरीके से, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमारा लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। सुबह अरे जिम जाने की जरूरत नहीं, कल से एक शू खरीद लो, आधा घंटा आप अपने सुबह छत पे चले जाओ, थोड़ा सा एक डिसिप्लिन के साथ एक थोड़ा सा वर्कआउट करो। क्या होती है ना, सुबह का एनर्जी जब हम इस तरीके से थोड़ा सा खुद के अंदर यूटिलाइज करते हैं, सुबह इस तरीके से हम अगर पॉजिटिवनेस के अंदर जाते हैं, तो ये जो एंग्जाइटी वाली पार्ट होती है हमारे अंदर, राइट, एक एंग्जाइटी अंदर से जन्म लेता है, इस एंग्जाइटी को धीरे 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 हम इसको पूरा एकदम खत्म कर सकते हैं, राइट। चीज़ें क्या होती है, मैं जैसे जिम जाता हूँ, सुबह सुबह जिम निकल जाता हूँ मैं, राइट, तो आधा घंटा 40 मिनट में जिम पे रहता हूँ, फिर आके अच्छा खाना के ऊपर मैं प्रोसेस रखता हूँ, कुछ खाना अच्छा मिल जाए मुझे यार, कुछ जूस हो जाए, राइट, कुछ ब्रेड्स वगैरह हो जाए, कुछ एग्स, राइट। क्या होता है अच्छा खाना मिले तो मूड भी बहुत बेहतरीन हो जाता है, अंडरस्टूड ना। अच्छा खाना मिले तो अपने लिए थोड़ा अच्छा खाना रखो पॉजिटिव मूड। क्या होती है, आप ऑफिस भी जाते हो, जो लोग फुल टाइम ट्रेडर नहीं है तो आप लोग ऑफिस जाते हो, लेकिन ऑफिस जाने से पहले, ट्रेड करने से पहले किसी के साथ झगड़ना, राइट, किसी के साथ झगड़ लेना, बात कर लेना, अरे ये हो गया, वाइफ के साथ झगड़ना, बच्चे के साथ झंझट पे चले जाना, मम्मी पापा के साथ झगड़ना, ये क्या होती है ना, आप पॉजिटिव एनर्जी गेन करने के बाद भी ना आपके दिमाग के अंदर स्क्रैच करके जाएगा, वही खराब मूड के अंदर आप ट्रेड करने जाओगे, छोटी मोटी गलती आपसे हो जाएगी, राइट। तो अगर फैमिली में हो, वाइफ है, तो मैं तो हमेशा हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ बात ही मत किया करो मॉर्निंग के टाइम पे, सीधा काम खत्म होने दो, प्रॉफिट लेके फिर बात किया करो, सीधा चुपचाप हो जाओ, कोई कुछ भी बोल रहा है चुपचाप सुनो, किसी को कुछ आंसर करना है तो थोड़ा बहुत आंसर किया करो, ठीक है भाई, हाँ ना मेरा एक काम है, मैं काम खत्म करूँ फिर मैं बस, सुबह से ज़्यादा बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना, अपना काम करना है बस। और एक हमेशा ध्यान पे रखना, यस आई कैन, इस फीलिंग, इस वर्ड आपके अंदर से हमेशा आना चाहिए, राइट। गलतियां होगी, बहुत सारे छोटी छोटी गलतियां आएगी, बट कभी भी खुद को डिमोटिवेट कर लेना, यार मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो ये जो मेरे से होगा, यस आई कैन, इसके लिए आप कभी भी बिगर लॉस करके यस आई कैन नहीं बोलोगे,
आप छोटे लॉस कर सकते हो, छोटे लॉस करके बोल सकते हो जो भाई नहीं ये मेरे से होगा, कल का छोटी गलती को मैं सुधार लूंगा, राइट। तो बिगर लॉस से नहीं, यस आई कैन बिगर लॉस के बाद भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिगर लॉस कभी होने मत देना। बहुत सारे बंदे ने इस तरीके से छोटी छोटी गलती कर लेता है, जो हीरो जीरो खेलने का एक मेंटालिटी अभी के दिन पे आ रहा है इन लोगों के अंदर, तो क्या कर सकते हैं अभी उसको तो अभी अपने आप से चेंज कर रहा है ना। और एक दूसरा चीज होती है, कुछ स्टूडेंट्स मुझे भी बोलता है सर कंट्रोल नहीं हो पाता है। किस तरीके से कंट्रोल नहीं होती है? दिन में 1 या 2 ट्रेड करने के बाद 3 लेने की मन करता है, चौथा लेने की मन करता है, 5वां ट्रेड लेने की मन करता है, 6वां ट्रेड लेने की मन करता है, और देखते देखते कैसे कैसे जो 30-40 ऑर्डर बैठ जाता है पता ही नहीं चलता है। होता है आपके साथ, बार बार हुआ है ये चीज, देखते देखते कैसे साला 30-40 ऑर्डर बैठ गया पता ही नहीं चला, और ऊपर से देख रहा हूं भाई 1000 का प्रॉफिट हुआ और 3000 का ब्रोकरेज ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन पीछे से लेके गया उसने 3000 रुपया ब्रोकर, राइट। तो ब्रोकर को बड़े आदमी नहीं बनने देना है, खुद को बड़े आदमी बनना है। इसीलिए ट्रेड्स जो करेंगे हम वो एकदम कम, दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं। आप अगर इंडेक्स कर रहे हो तो मैक्सिमम 2 ट्रेड, आप अगर इक्विटी कर रहे हो तो मैक्सिमम 3 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं, राइट। इससे ज्यादा आप ट्रेड कर रहे हो इसका मतलब आप, हाँ आप प्रॉफिट पे हो तो आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने कंटिन्यू या फिर आप डिसेंट प्रॉफिट बना लिया तब आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉफिट पे रिस्क ले रहे हो, अंडरस्टूड। लेकिन आप लॉस पे हो फिर भी आप 1 by 1 किए जा रहे हो, तो दैट इज अ गैम्बलिंग, दैट इज नॉट ए ट्रेडिंग। हाँ आपके पास एक ट्रेड लिया, सेल हुआ, हिट हुआ, अवॉइड करो दूसरे सेटअप के लिए, सेटअप आया, ट्रेड लिया, प्रॉफिट दिया, बिंदास, बात खत्म, अंडरस्टूड। तो दिन में मैक्सिमम ट्रेड आपका 2 होगा, जिसमें क्या होगा आप, और हाँ दूसरी चीज आप मतलब दौड़ोगे नहीं, आपको अगर इंडेक्स करना है तो आप बैंक निफ्टी किसी के ऊपर एकदम शिफ्ट हो जाओ, आपको अगर इक्विटी करना है तो उसके लिए मैं इंट्राडे का स्टॉक लिस्ट दे दूंगा आप लोगों को, राइट। सब कुछ मिलेगा आपको, स्विंग का भी स्टॉक लिस्ट मिलेगा, आपको इंट्राडे का भी स्टॉक लिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज आपको मिलने वाला है, जिसको आप एक स्क्रिप्ट ओरिएंटेड पर्सन हो पाओगे। अरे पैसा ही कमाना तो मेन बात है ना, वो HDFC देके जाए या फिर गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैं अगर आपको जो 10-12 सिलेक्टेड अच्छी चीज दूंगा, उस चीज अगर आपको पैसा देके जाए कोई और चीज, लेकिन प्रैक्टिस होना जरूरी है, लॉजिक को समझना जरूरी है। अगर मेरा 10-12 चीजों के अंदर लॉजिक अगर मैं पकड़ लेता हूं चीजों को, फिर बाकी मैं और सारे के सारे स्टॉक अपने लिस्ट पे ऐड करता जाऊंगा, राइट। वो मैं सारे के सारे चीज बता दूंगा आगे आगे, अंडरस्टूड। तो आपका स्क्रिप्ट जो आपका स्टॉक लिस्ट होगा वो एकदम सिलेक्टेड होगा, ना कि मेरे सामने कहीं से भी किसी ने कुछ बोल दिया और मैं मुंह उठा के ट्रेड लेने के लिए चल पड़ा, ठीक है। तो हम लोग कोई भी न्यूज ट्रेड नहीं करेंगे, किसी भी अनिल सिंह जी, किसी भी CNBC को नहीं देखेंगे, हम लोग स्ट्रिक्टली एकदम चार्ट ओरिएंटेड ट्रेडिंग करेंगे, चार्ट पे जो कुछ भी बोलेगा उस चीजों पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। समझ में आया चीजों को किस तरीके से करना है हम लोगों को। नेक्स्ट जो चीजें है, व्हाई प्रॉफिटेबल ओनली 5% ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, क्योंकि इसीलिए ही है, क्योंकि देखो हमेशा ध्यान पे रखना, जो 5% बस इन लोगों के सामने नॉइज पे फंसे हुए हैं, राइट। नॉइज क्या होता है मार्केट का? नॉइज यही होती है, देखो आपको अगर सपोज यहां पर बताया जाए, कहां गया वो, राइट। तो नॉइज क्या होता है मार्केट का? सपोज यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और यहां पर 95% लोगों ने ट्रेड लिया ऊपर जाएगा बोल के, और यहां पर 7% लोगों ने ये ट्रेड लिया, मार्केट नीचे गिरेगा, राइट। तो ये जो 5% लोग यहां पर, 95% लोग यहां पर क्यों ट्रेड लिए? क्योंकि इसीलिए ट्रेड लिए वो लोग, यहां पर मार्केट ने एक ऐसा नॉइज क्रिएट किया, राइट। ये नॉइज जो है ना, इस नॉइज को हम आइडेंटिफाई करके मार्केट से निकाल देंगे, और इस नॉइज के बाद हम लोग राइट जगह पे ट्रेड लेने के लिए सीखेंगे। तो इस 5% के अंदर अगर हमको आना है, तो आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आपके लिए अगर आपका जो बाइबल है, आपका जो मतलब व्हाटएवर, हमारे लिए जैसे गीता महाभारत है, आपके लिए कुरान हो सकता है, व्हाटएवर, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आपको उसी को ही आपका बस वही धर्म ग्रंथ मानना है, उसका उसी को ही आपको आपका भगवान मानना है, आपका अल्लाह मानना है, व्हाटएवर मानना चाहते हो आप मानो, सेटअप छोड़ के आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको अगर इस 5% के अंदर आपको आना है, व्हाटएवर सेटअप्स में पढ़ाऊंगा आपको, उस सेटअप के अंदर ही आपको रहना है, उस सेटअप के अंदर ही आपको ट्रेड लेना है, उस सेटअप के अंदर ही अगर ऐसे लीड हो रहा है तो उस पे ऐसे लेके निकाल जाओ, उसी पे ही आप देख जाओगे आपको इतने बड़े बड़े ट्रेड्स, इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिख जाएंगे, राइट।
तो 5% पे आना है तो हमें स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी क्या, स्ट्रेटेजी लॉजिक के साथ हम सीखेंगे, एकदम तोते जैसा नहीं, लॉजिक के साथ प्रॉपरली चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। तो तोते जैसे तो मैं तो इंटरनेट पे जाके जैसे मैं बर्थडे वीडियो बनाता हूँ तो कोई भी ट्रेड ले सकते, इतना ईजी है क्या। तो आप लोग इसीलिए ही तो समझ रहे हो ना भाई, नई चीज़ें कुछ है जो सीखना पड़ेगा मुझे यहाँ से, राइट। तो इसीलिए लॉजिक के साथ जब ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, लॉजिक को हम आइडेंटिफाई करेंगे, हम बिंदास वहाँ से ट्रेड लेंगे, राइट। तो 5% के अंदर आना है तो राइट, ये सेटअप इज गॉट। तो आपको जो कुछ भी आपको लेना है आपका सेटअप के अंदर है, बस मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रेड लूंगा। सेटअप के अंदर नहीं है तो जाने दो मार्केट को, कोई टेंशन नहीं, अलर्ट लगा के बैठ जाऊंगा, जिधर मेरा सेटअप है उधर अलर्ट लगा के बैठ जाऊंगा, अलर्ट आएगा तो ट्रेड बजेगा, अलर्ट देगा बस ट्रेड लूंगा उधर। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अभी आज के दिन पे साइकोलॉजी का इधर खत्म हो रहा है, आगे के दिन से यही सारे के सारे चीज़ों से हम अभी निकल जाएंगे फाउंडेशन क्लास के अंदर। और नेक्स्ट क्लास हम फाउंडेशन के अंदर चले जाएंगे, तो फाउंडेशन पे पैटर्न्स वगैरह बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर, कॉन्सेप्ट, कैंडलस्टिक, नेक्स्ट डे का क्लास से होगा। और आज मैं इसका वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, इस वीडियो को आप देख लेना जाके एक बार। तो फिर कल के दिन पे आके जब मैं फिर से क्लास के अंदर वही इस फाउंडेशन के अंदर जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ आप लोगों को और प्रॉपर तरीके से दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, राइट, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो अभी मैं थोड़ा सा माइक्रोफोन को ऑन करता हूँ, कोई भी जगह पे किसी का भी छोटी मोटी कोई दिक्कत आ गई है तो आप बात कर लो, थोड़ा माइक्रोफोन अभी ऑन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। माइक्रोफोन ऑन है, आप बात कर सकते हो। Anybody wants to talk? স্যার আমি পল্টু বলছি। হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ বলুন। আমি আমি বলছি যে নেক্সট ক্লাস আমাদের সোমবার হচ্ছে, হ্যাঁ মানে সোমবার হবে, ওটা। সোমবার হবে। আচ্ছা, আমি বলছি যে ওটা কি পুজোর মানে দশমী বা এই ইসের মধ্যে পড়ছে? হ্যাঁ বৃহস্পতিবার না, সপ্তমীর মধ্যে পড়ছে। আচ্ছা, ওই মানে সোমবার হলে এই দশমী হবে আর কি, হ্যাঁ তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দশমী হয়ে যাচ্ছে, একেবারে সোমবারে করাবো। বাট তার আগে যে ক্লাসটা আমি পড়াবো, এই ফাউন্ডেশন ক্লাসটা যেটা আমি পড়াবো, এটার অলরেডি প্রিভিয়াস ক্লাসে তো পড়িয়েছি, তোর ভিডিওটা আমি হুম। প্রোভাইড করে দেবো আপনাদের। আর এখন থেকে অক্টোবর ব্যাচের ফোল্ডার রেকর্ডিং ক্লাসে দেখতে পাবেন, অক্টোবর ব্যাচ ক্লাস রেকর্ডিং, ঠিক আছে। তো হ্যাঁ ওই হ্যাঁ, রেকর্ডিংয়ের আমি মধ্যে দেখছি। আমি একটা জাস্ট একটা কোশ্চেন করছি। বলুন। আচ্ছা, আমি আপনার এই ভিডিওগুলো দেখেছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ কিছু কিছু, হ্যাঁ হ্যাঁ মানে পুরোটা তো নিতে পারিনি। সেটআপগুলো হ্যাঁ নিশ্চয়ই একদম শিখবো একদম, যে। সেটা পেলেই নিতে পারেন আপনি। যদি ভিডিওর থেকে আপনার যদি সেটআপ মাথায় ঢুকে থাকে অবশ্যই আপনি ট্রেড নিতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। না না, আমি ট্রেড নেওয়ার কথা এখন ভাবছি না। ওই যে সাইকোলজিটা একটু দুর্বল আছে, আগে নিজেকে তৈরি করবো তারপর ট্রেড নেবো। বুঝতে পারলাম না আপনার কথা। তো বলছি যে ওই আস্তে আস্তে আমরা তো শিখবো যে প্রিভিয়াস মান্থ ওই হাই লো, তারপরে আমার সব থেকে মেন জিনিস আমার জোন আইডেন্টিফাই করা, সেগুলো তো নিশ্চয়ই আমরা প্রপার ওয়েতেই শিখবো। একদম একদম, জোন আইডেন্টিফাই করা প্রপার ওয়েতেই শিখবো আমরা একেবারে। আচ্ছা আচ্ছা। ওকে, তো এটাই। আর কিভাবে, এই যে হ্যাঁ স্টপ লস, হ্যাঁ বলুন। স্টপ স্টপ লস, লস, হ্যাঁ স্টপ লসটা আমি দেখেছি আপনার অনেক ভিডিওতে যে আমার স্টপ লস 3 পয়েন্ট হচ্ছে, আমার প্রফিট 20 পয়েন্ট হচ্ছে হ্যাঁ কোন স্টকের ক্ষেত্রে, সেটা হ্যাঁ বা ইন্ডেক্সে যখন অপশনে কাজ করছেন তার কিছু লাইভ ভিডিও চার্ট থেকে দেখাচ্ছিল হ্যাঁ যে 20 পয়েন্ট থেকে 30 পয়েন্টের মধ্যে আমাদের নর্মাল স্টপ লস হচ্ছে ব্যাংক নিফটিতে, প্রফিট হচ্ছে 200 পয়েন্ট পর্যন্ত গেছে। ওকে কিন্তু স্টপ লস, হ্যাঁ সাপোজ আমরা স্টপ লসের ক্যান্ডেলের নিচ পর্যন্ত আপনি বলছেন যে এটা এন্ট্রি নেবো তার নিচ পর্যন্ত, একদম। কিন্তু মাঝে মাঝে স্পাইক দিয়ে স্টপ লস মানে জাস্ট উইক বানিয়ে আবার মার্কেট রিভার্স করে দিচ্ছে ক্যান্ডেল। ওকে দেখুন, আমার সেক্ষেত্রেও তো রুলটা আমাদের যেটা স্টপ থাকে, লস। রুলটা যেটা থাকে বলি, ধরুন এটা ধরুন আপনার একটা এন্ট্রি পয়েন্ট, সাপোজ একটা এন্ট্রি পয়েন্ট, এখান থেকে আপনাকে ধরুন এই ক্যান্ডেল এন্ট্রি দিয়েছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো এবার আপনি এখানে এন্ট্রি নিলেন, ওকে। তো এবার আপনাকে হঠাৎ করে এখানে উইক দিয়ে দিয়েছে, ঠিক আছে, এরকম জায়গায়। এবার সাধারণ জিনিস কি, যদি আপনার, যেমন আমি যে রুল ফলো করি সেটাই সবাইকে শেখাই, 1 মিনিটের যদি একটা ক্যান্ডেল ক্লোজিং দিয়ে দেয়, আন্ডারস্ট্যান্ড, আচ্ছা এই যে 5 মিনিটও ধরুন, সাধারণ জিনিস 5 মিনিটও এখানে ধরিয়ে দিয়েছে আপনাকে ট্রেড, এবং তারপরেও এসএ লিড করার জন্য 1 মিনিটের একটা ক্যান্ডেল ক্লোজিং দিয়ে দিয়েছে, প্লিজ ক্লোজ দ্য ট্রেড।
এখান থেকে ট্রেডটাকে এক্সিট করে দেবেন। এবার ঠিক আছে, তারপরে যদি আপনাকে আবার দ্বিতীয়বার ট্রেড দিয়েছে নেন না, কোনো অসুবিধা নেই, ট্রেড নেন, তারপরে আবার নিতে পারেন বিন্দাস। আচ্ছা, তাহলে ওটাও একটা ট্র্যাপ হয়ে যাবে, তাই তো? রাইট, এবার যদি আপনাকে এখান থেকে ক্লোজ করে দিয়ে নিচের দিকে ট্রেড দিতে চাইছে, তাহলে এখান থেকে এসএল লাগিয়ে আপনি এদিক থেকে ট্র্যাপ দিতে পারেন। যেমন আজকের দিনটা যদি দেখাই, তাহলে ব্যাঙ্ক নিফটি ঠিক এভাবেই করেছিল, যদি লজিক্যালি জিনিসটাকে দেখাই আজকের দিনে। দেখুন এখান থেকে পিডিএল ছিল এটা, এখানে দেখুন স্যার প্রিভিয়াস ডে দেখুন পিডিএল পিডিএইচ, আমি যদি প্রিভিয়াস উইক হাইলোটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি, তাই তো। এবার দেখুন পিডিএইচ পিডিএল এখানে অফ অন হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন পিডিএল, রাইট। তো এবার দেখুন এখান থেকে এবার আমাদের কিন্তু স্টপ লসের একটা লিমিট আছে, সেই লিমিটটা হচ্ছে 80 থেকে 120 পয়েন্টের মধ্যে স্টপ লস এলে তবেই আপনি ট্রেড করবেন। 80 থেকে ব্যাঙ্ক নিফটিতে যদি 80 থেকে 120 পয়েন্টের মধ্যে স্টপ লস আছে তবেই ট্রেড করবেন। এই ট্রেড কিন্তু রিজেক্ট, এই ট্রেড আপনার নেওয়া যাবে না, এই ট্রেড আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে। তো মার্কেট কি করলো, আপনাকে উল্টো রিভার্স ট্র্যাপ করলো। এখানে দেখুন এখানে কত পয়েন্টের এসএল দিয়েছে, এখানেও ঠিক একই এত বড় এসএল, দেখেছেন 300 পয়েন্টের ক্যান্ডেল এটা। তো এখানেও আপনার ট্রেড রিজেক্ট করে দিতে হবে, এখানেও ট্রেড নেওয়া চলবে না। বাট দেখুন যখনও যে ক্যান্ডেলটা আবার পিডিএল এর ওপরে পুশ করেছিল, যখনই তার নিচে আবার পুশ করেছে ডব্লিউআরসি দিয়ে, তার এসএল দেখেছেন এখান থেকে, এটাই হচ্ছে ট্র্যাপ হয়ে গেল একেবারে আলটিমেট। মাত্র 115 পয়েন্টের মধ্যে এসএল, আমি এখান থেকে বিন্দাস ট্রেড নিতে পারি নিচে অব্দি পুরো। এটা আস্তে আস্তে আমি সিস্টেমে ঢুকবো, তাই তো? সিস্টেমে এগুলো ঢুকে যাবেন ধীরে 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 ধীরে। আমি ব্যাপারগুলো বোঝাবো কিভাবে হচ্ছে, কেন আমরা নিলাম, কারণ এই এরিয়াটা অলরেডি একটা, যদি দেখেন তো এরিয়া যেটা ব্রেকডাউন করেছিল এটা দেখতে পাবেন এখানে 15 মিনিটে একটা স্ট্রাকচার পয়েন্ট ব্রেক করেছিল। এবার দেখুন এখান থেকে আমি এটা খিচে দিচ্ছি, এটা 15 মিনিটের স্ট্রাকচার পয়েন্ট মার্কেট ব্রেক করেছে, ইয়েস অর নো? এখান থেকে শুরু। এটা হ্যাকানাচিতে, আমরা সবসময় স্ট্রাকচার পয়েন্ট হ্যাকানাচিতে মার্ক আউট করবো। হ্যাকানাচিতে যে স্ট্রাকচার পয়েন্ট মার্কেট বানিয়ে রেখেছিল, সেই স্ট্রাকচার পয়েন্টকে মার্কেট খুব সুন্দর একখানা ডব্লিউআরসির সাথে ব্রেকডাউন করে। আর স্পেস পুরো খালি জায়গা পড়ে আছে, দেখুন এই জায়গা থেকে এই জায়গা পুরো খালি জায়গা পড়ে আছে। তো দেখুন খালি জায়গা অবধি পুরো মার্কেট ট্রেড দিয়ে চলে গেল, এমনকি তারও তলায় পড়লো, এত দূর অবধি তারও তলায় অবধি পড়লো, এই জায়গার অবধি আবার স্পেস ছিল, এখান থেকে আরও নিচে পড়লো মার্কেট। এগুলো ধীরে 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 মাথায় ঢুকবে, এগুলো ধীরে ধীরে মাথায় ঢুকবে যখন ক্লাসের মধ্যে এরকম ইন্টারাকশন করবেন কোশ্চেন নিয়ে, যে স্যার এই জায়গাটা এরকম ভাবে ধীরে ধীরে মাথায় ঢুকবে এগুলো। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। ওকে। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। স্যার বলছি, বাপি বলছি। হ্যাঁ বলুন। বলছি স্যার, আপনার এই অ্যাঞ্জেল ওয়ানে না আমি পিডিএল আর পিডিএইচ লাগিয়েছিলাম ইন্ডিকেটরটা, হ্যাঁ তো ওটা প্রচন্ড ভাবে হ্যাং করছে, মানে ফায়ারসে কাজ হচ্ছে ঠিকই, বাট অ্যাঞ্জেল ওয়ানে না বারবার ওই চারটা হ্যাং হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ জানি আমি, অ্যাঞ্জেলে ওটা ভীষণ প্রবলেম করছে, বাট ভীষণ। মানে আমি একটা ট্রেড নিয়েছি তো, সেই ট্রেড আমি এক্সিট করতে পারছিলাম না, তারপরে বা বেরিয়ে গিয়ে আবার লগ ইন করে তারপরে করতে হয়েছে ওটা। হ্যাঁ ওটা আমি আগেই বলেছিলাম, ওটা হ্যাং করে, আপনাকে মনে বলেছিলাম ওটা হ্যাং করে ভীষণ। তো অ্যাঞ্জেল ওয়ানে পিডিএল লাগাবেন না, ঠিক আছে। একটা জিনিস করবেন কি, যখন অ্যাঞ্জেলে ট্রেড করছেন ডে ক্যান্ডেল লাগিয়ে দেবেন, এরকম ডে লাগিয়ে দিয়ে করে 1 ডের ক্যান্ডেল, ঠিক আছে, 1 ডের ক্যান্ডেল লাগিয়ে তার উপরে একটা লাইন লাগিয়ে নেবেন, নিচে একটা লাইন লাগিয়ে দেবেন, দিলেই আপনার পিডিএল হয়ে গেল। হ্যাঁ কিনা, পারফেক্ট, কোনো আচ্ছা, কি অসুবিধা নেই। করবো? হরিজন্টাল লাইন যেটা আছে হ্যাঁ ওটা একটা টিপবো? একটা হরাইজেন্টাল এরকম করে একটা লাইন লাগিয়ে হ্যাঁ দিলেন, হ্যাঁ, একটা হরিজন্টাল দিয়ে বাস কাজ খতম। এবার প্রিভিয়াস উইক হাই লো চাই, তো ঠিক উইকলি ক্যান্ডেল করে নিলেন, উইকলি ক্যান্ডেল করে নিয়ে একটা উইকলি ক্যান্ডেলের হাই, এটা যেরকম এখন লো চলছে একটা হাই, বাস মার্ক করে দিলেন, প্রিভিয়াস উইক হাই লো হয়ে গেল, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। বুঝতে আরেকটা পেরেছি। দ্বিতীয় জিনিস যেটা দেখুন, ইন্ট্রাডে করার জন্য আপনার প্রিভিয়াস মান্থটা মাঝে মধ্যে লাগে, মান্থটাকে মার্ক করে নিতে পারেন, আর ট্রেডিং ভিউকে ইউজ করুন, ঠিক আছে। ভলিউম, প্রিভিয়াস উইক হাইলো আর প্রিভিয়াস ডে হাইলো, এই তিনটের ফ্রিতে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি। আর তার সাথে সাথে প্রিভিয়াস মান্থ হাইলোটাকে এরকমভাবে লাইন দিয়ে করে মার্ক করে নেন, প্রিভিয়াস মান্থ হাইলোটাকে, বাস। এই দেখুন প্রিভিয়াস যদি মান্থলি ক্যান্ডেল করি, আমি যদি এখান থেকে পুরো এতে নিতাম, দেখুন প্রিভিয়াস মান্থের লো এখানে ছিল, ঠিক আছে, প্রিভিয়াস মান্থলি ক্যান্ডেলের লো। এবার দেখুন মার্কেট যখন, আমি এখান থেকে সব ইন্ডিকেটর বন্ধ করে দিই, ঠিক আছে। এবার মার্কেট যখন এখান থেকে নিচে পড়লো আওয়ারলিতে, তখন দেখুন এখান থেকে কিভাবে বিহেভ করলো, ঠিক আছে। দেখুন মার্কেট এই লাইন, ইয়েলো লাইন, এটা ইয়েলো লাইনের তলায় মার্কেট পুশ করে, এখান থেকে মান্থলি লোর নিচে পুশ করে দিয়ে, দেখুন যেই উপর থেকে ডব্লিউআরসি দিয়েছে, কত বড় ট্রেড এত দূর উপর অব্দি দিয়ে দিল, এখান থেকে পুরো সবাই ট্র্যাপ হয়ে গেল প্রিভিয়াস মান্থ লোয়ের নিচে। কারণ প্রিভিয়াস মান্থ লোয়ের নিচে তো ডব্লিউআরসি বা পুশ করতে পারেনি, গুড ক্যান্ডেল বানাতে পারেনি,
এখান থেকে কিন্তু যেই ট্র্যাপ করে উপরের দিকে গুড ক্যান্ডেল 5 মিনিটে বানিয়ে দিয়েছে, স্পাইক করে গেছে মার্কেট, এখান অবধি তো 500 পয়েন্ট দিয়েছে, ঘুরে এসে আবার এখান থেকে 1000 পয়েন্ট। স্যার আরেকটা জিনিস জানার ছিল স্যার, হ্যাঁ বলুন। সেটা হচ্ছে আমি ট্রেড নিলে কি সিস্টেম এসআর লাগাবো নাকি ওটা আমি জাস্ট ওয়েট করবো নর্মালি, যে হয়, ক্যান্ডেলটা একটু নিচে ক্লোজ দিলেই এক্সিট করবো এরকম? আমি দুভাবে হয় এটা। দেখুন একটা জিনিস আপনি করতে পারেন, ধরুন আপনি এই জায়গায় ট্রেড নিয়েছেন, ঠিক আছে, এবার আপনার এখান থেকে একটা অপশানের এসএল হয়, একটা ঠিক ধরুন 5 মিনিটে এখানে ট্রেড এসছে, ঠিক সেম টাইম হ্যাঁ। অপশানেও একটা 5 মিনিটে এসএল এসছে, রাইট? হ্যাঁ। অপশানেও একটা 5 মিনিটে ট্রেড এসছে। এবার আপনি নিহাতি আগে সিস্টেমের মানে আপনি মার্কেটে নেই, যে কোনো কিছু কাজ আছে, আমার কোনো কাজের মধ্যে যাচ্ছি, তাহলে এটা বাফার দিয়ে লাইক দ্যাট, এখানে আমার ধরুন 400-তে আপনি এখানে ট্রেড নিয়েছেন, এটা ধরুন 380-তে আছে, ঠিক আছে, তো 370-এর কাছাকাছি আপনি এসএল লাগাবেন, কারণ কখনো কখনো মার্কেট হালকা হালকা এদিক ওদিক আসে আবার বেরিয়ে চলে যায়। হ্যাঁ, আমার হয়েছে তো, মানে উইক দিয়ে এসএল সিস্টেম এসএল হিট করে আবার সেই ডিরেকশনে গেছে। তো আমার ক্ষেত্রে আমি কি করি, আমি দেখতে থাকি, কারণ আমি মার্কেটের সামনেই থাকি, দেখতে থাকি, আমার এসএল এর ভেতরে ক্লোজ দিয়ে দিলে আমি ম্যানুয়ালি এক্সিট করি। আচ্ছা, আমি বুঝতে পেরেছি, মানে ম্যানুয়ালি করাটাই সবচেয়ে ভালো হবে। হ্যাঁ ম্যানুয়ালি, কারণ দেখুন ইন্ট্রাডেওয়ালা মার্কেট, এবারে যদি বলি আমি, দেখুন এই যে 1 ঘন্টা এইখান থেকে যদি বলেন আমি 5 মিনিটে 1 মিনিটে আমি ট্রেড নিয়েছি, তখনই ফিরে চলে যাবে, এখানে আপনি সিস্টেম এসএল দেবেন, দেবিয়ে বেরোতে বেরোতে আপনাকে এক্সিট দেখিয়ে দেবে। বুঝতে পেরেছি, বুঝতে বুঝতে পেরেছি। পারলেন তো? তো ইন্ট্রাডের ক্ষেত্রে নিফটি ব্যাংক নিফটি অনেকটাই ভোলাটাইল হয়, আর যখন হুম। একবার হাতের বাইরে আমাদের ট্রেড বেরিয়ে চলে যায়, মানে একদম প্রফিটের দিকে, রাইট, তো তখন অলরেডি আর এসএল এর আমাদের লাগে না, স্টপ লসও না, আমাদের আর না। লাগে না, ঠিক আছে। আর সবসময় একটা জিনিস আমরা আমরা কি বুক করি, 1:1 বুক করি, তাই তো 1:1 আমরা 50% কোয়ান্টিটি বুক করি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো যখন 1:2 আমরা 50% বুক করে দেবো, তখন তো টেনশনই নেই না, তখন তো আমরা বিন্দাস এসএল কে ট্রেল করে লাগাতে হ্যাঁ, তখন তো আর লসের জায়গাটা থাকছে না, হয় কষ্ট কষ্ট হবে অথবা প্রফিট হবে। বাস বাস, একদম। ওকে, তো আজকে একদম। যে কটা ট্রেডই দিয়েছে আপনি দেখুন, এখান থেকেও যদি আপনি ট্রেড নিতে পারতেন এই লো ব্রেকের পর থেকে, পিডিএল ব্রেকের পর থেকে, তো এখান থেকে দেখুন পিডিএল ব্রেকের পর থেকে ইনি 1:1 আপনাকে এত দূর অব্দি দিয়ে দিয়েছে, তারপরে ট্রেল করুন কত বড় এখানে অব্দি হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার পুরো ফলো করেছি আপনার, মোটামুটি ভালোই অ্যাকুরেসি পাচ্ছি আমি, মানে আমি তো এখন পুরোটা প্র্যাকটিস করিনি, আমি 3-4 দিন ট্রাই করেছি, ভালো অ্যাকুরেসি দিচ্ছে। লোকেশন খুব ভালোভাবেই আপনাকে বুঝতে পেরে যাবেন যে আমাদেরকে কোথায় ট্রেড করতে হবে আর কোথায় ট্রেড করতে হবে না, পিওরলি বুঝতে পেরে যাবেন। ধীরে ধীরে ক্লাসগুলোকে এগোতে, আর র্যাশ করবেন না, লস করে ল্যাশ করবেন না, তাহলে কনফিডেন্স খারাপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। না, না স্যার, একদম এখন করছেন একদমই, একটা লটে সিঙ্গেল ট্রেড নিচ্ছি দিনে একটা, একদম একদম প্রফিট হলেও বন্ধ, প্রফিট হলেও বন্ধ করছি, এসএল হলেও বন্ধ করে দিচ্ছি। একদম 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 এভাবেই করতে থাকুন, আর ধীরে ধীরে জাস্ট একটা মাস চলে যেতে দিন, অক্টোবর মাসের 4-5টা ক্লাস শেষ হয়ে যেতে দিন, তাহলে মাথায় ঢুকে যাবে ব্যাপারটা। 5টা ক্লাস আচ্ছা, লাগবে পুরো লজিকটাকে মাথায় ঢোকাতে। ওকে স্যার, ওকে। ওকে ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওয়েলকাম। নেক্সট আর কারুর কোনো কোশ্চেন? আচ্ছা, আপনার যে ভিডিও গুলো আছে, আমি কৌশিক বলছি, সেই ভিডিও গুলো বা যে পিডিএফ গুলো আছে সেগুলো কি কোনো সিকোয়েন্স আছে স্টেপ বাই স্টেপ দেখার? আচ্ছা, ওই তো 1 2 3 4 করে দেওয়া আছে না, আমি আজকের থেকে যেরকম আপনাদের ফার্স্ট ক্লাসের ভিডিও আপলোড হবে, ওটার 1 হয়ে যাবে, 1 সাইকোলজি ক্লাস, 2 ফাউন্ডেশন, এরকম ভাবে দেওয়া থাকবে। যেটা যেটা আগে পাঠিয়েছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা আগে হ্যাঁ, ওই ওই পাঠিয়েছেন ওই সেটা রকম যদি ভাবে। চাই, তাহলে সিকোয়েন্স কিভাবে দেখবো? বুঝলাম না আমি, আরেকবার বলুন। মানে যেটা আগে পাঠিয়েছেন হ্যাঁ সেটার সিকোয়েন্সটা কিভাবে ফলো করবো? মানে অনেক কিছু আছে, এবার কোথা আচ্ছা, থেকে শুরু করবো, কোথা সেটাই বুঝতে পারছি না। হচ্ছে ওকে ওকে, অক্টোবর, দেখুন এটা হচ্ছে আপনার অক্টোবর ব্যাচ, তার মানে আপনার কাছে প্রিভিয়াসলি অ্যাভেলেবেল ক্লাস কোনটা আছে, সেপ্টেম্বর ব্যাচ আছে, অ্যাভেলেবেল আছে, ঠিক আছে। তো সেপ্টেম্বর ব্যাচে রেকর্ডিংয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকবেন, ওখানে ঢোকার পরে যে 1 2 3 4 5 6 7 8 করে দেওয়া আছে, আপনি 1 নাম্বার থেকে প্রথমটা দেখবেন, 2 নাম্বারটা দ্বিতীয় দেখবেন, 3 নাম্বারটা থার্ডে দেখবেন, এভাবেই সিকোয়েন্স। আর অনেকগুলো পিডিএফ আছে সেগুলো। আচ্ছা, পিডিএফ গুলো কিন্তু সবকটাকে পড়তে হবে। পিডিএফ এর মধ্যে কিন্তু জাস্ট হ্যাঁ। জিনিসগুলোকে আমি একটা মার্কেটে স্ক্র্যাচ আপনাকে বলতে যেছি। পিডিএফটাকে আমি প্রথমে বলে দিচ্ছি, পিডিএফ এর 80% জিনিস আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। বাস আপনাকে একজন আগে স্টুডেন্ট হয়ে যাওয়ার পরে কেউ যেন এ কোশ্চেন না করতে পারে, ভাই এই ইন্ডিকেটরটা কী হয়, ওই জিনিসটা কী হয়, ওই জিনিসটা কী হয় তুই জানিস না, ঠিক আছে। সব জিনিসটার উপরে জ্ঞান থাকা দরকার, কিন্তু প্রফিট হবে কয়েকটা জিনিস নিয়ে, যেটা আমি শেখাবো। তো পিডিএফগুলো খুব ভালো করে পড়ে নেবেন, যখন টাইম থাকবে খুব সুন্দর করে পড়ে নেবেন, জিনিসগুলো আপনাকে একটা বেসিক আইডিয়া মার্কেটের বলে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু অপশানের যেটা আছে, অপশানের যে পিডিএফটা আছে, ওটা একবার ভালো করে অবশ্যই অবশ্যই পড়বেন, যারা কমসে কম নিউ কমার। ওকে, ওকে।
বাট পিডিএফগুলো খুব সুন্দর করে পড়ে নেবেন, ভালো লাগবে, জিনিসগুলোর ওপরে লজিক তৈরি হবে, খুব কেটে বানানো জিনিসগুলো। আর ওখানে গিয়ে দেখতে পাবেন কিউএনএ, মানে আপনার মনের মধ্যে কিন্তু ওই কোশ্চেনগুলোই তৈরি হয়। আর ওই কোশ্চেনগুলো আমি এত পেয়েছি, মানে আগে আমি কি করতাম বলুন তো, আগে আমি সমস্ত জিনিসটাই পড়াতাম, আগে আমি 6 মাসের কোর্স করতাম, ঠিক আছে, যে একদম বেসিক থেকে ওকে সব জায়গায় শেখাতাম, শিখিয়ে নিয়ে গিয়ে করে তারপরে বলতাম কি যে তোমার কোনো কাজে লাগবে না, আমি এবার যে সেট আপ শেখাবো সেই সেট আপটা কাজে লাগবে, ঠিক আছে। তো এবার এই জায়গাটাকে আমি বন্ধ করেছি, 3 মাসের মধ্যে রেখেছি। আর এই যে বেসিক যে হাবিজাবি জিনিসগুলো আছে, যেগুলো ওই বাকিদের যারা দেখতে পারেন, তো ওই জিনিসগুলো আপনি পড়ে নেবেন, খুব ভালো আপনার কাজে লাগবে। যে এই যে আগের যে একটা বেসিক নলেজ বা স্ক্র্যাচের যে জ্ঞানগুলো থাকা দরকার, স্ক্র্যাচটাকে খুব সুন্দর বেস করে দিয়ে চলে যাবে। ওকে, ঠিক। আর Okay. যত ওখানে তো দেখতে next পাবেন class আমাদের- হ্যাঁ বলুন। বলুন কি বলছেন বলুন। হ্যাঁ, ওখানে দেখতে পাবেন যে ম্যাক্সিমাম আমি কিন্তু আপনাদের মনের মধ্যে কোশ্চেনগুলোকেই ওখানে রেখেছি, যে এই কোশ্চেন লিখেছি, তারপরে কিন্তু অ্যান্সার লিখেছি, রাইট। যে কোশ্চেনগুলো আপনাদের মনের মধ্যে সবসময় তৈরি হয় স্টক মার্কেটের বেসিক থেকে একেবারে ওই স্ক্র্যাচে, একটা সিম্পল ছেলে আসার পরে ওর মাথার মধ্যে যে কোশ্চেন তৈরি হবে, জাস্ট গিয়ে পড়ে দেখুন, আপনার সমস্ত ডাউট ক্লিয়ার করে দেবে ওখানে। ওকে, হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা, এখন কি লাইভ মার্কেটটা আমরা অবজার্ভ করা শুরু করব এরপর থেকে? যে হ্যাঁ, অবজার্ভ করতে শুরু করুন। আজকের তো আমি অবজার্ভের মতন কিছুই শেখাইনি, আজকের তো শুধুমাত্র সাইকোলজিটা শিখিয়েছি। আপনি তাহলে একটা কাজ করবেন, আপনি ফাউন্ডেশনটা কমপ্লিট করবেন, আর তার সাথে সাথে সুইংটা কমপ্লিট করবেন। সুইংটা কমপ্লিট করে লাইভ মার্কেটে ওয়াচ করুন, কোনো অসুবিধা নেই। বাট পরের দিনের ক্লাসটা Okay. কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনার লাইভ মার্কেটটা ইন্ট্রাডে দেখার জন্য ইজি হয়ে যাবে, বা সুইং ট্রেড দেখার জন্য ইজি হয়ে যাবে। বুঝতে পারলেন? ওকে। ওকে, তো নেক্সট ক্লাস আমাদের মানডে হচ্ছে, সো বেশ মানডে হচ্ছে, আগে পুজো থাকছে, এই জন্য নিচ্ছি না, মানডে হচ্ছে। পুজোর জন্য বন্ধ থাকছে, হ্যাঁ, তাই তো? ঠিক। আর নেক্সট আর কারোর কোনো কোশ্চেন? আর আমি একটা জিনিস চাই, এরকম যেভাবে আপনারা কথা বলছেন, এভাবে আপনাদের মধ্যে থেকে ডাউট কিন্তু আমি চাই, ঠিক আছে। দেখুন, একটাই জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন, যখন আপনি কিছু করছেন না, তখন আপনার মধ্যে ডাউট 100% তৈরি হবে। আর যখন আপনি এগেনস্টে করছেন, তখন আপনি কথা বলতে পারবেন না, যে আমি কিটা বলবো বুঝতে পারছি না, কোনটা বলবো জানি না, কারণ আমি তো নিজে ভুল করে রয়েছি, রাইট। তো আপনি ঠিকটা করুন, তাহলেই কিন্তু আপনার মধ্যে ডাউটস তৈরি হবে। আর আমি চাই আপনারা যত কোশ্চেন করার তত কোশ্চেন করুন, আমি কিন্তু রেডি অ্যান্সার করতে, সমস্ত ডাউট সলভ করতে। চাই আপনাদের থেকে কোশ্চেন। তো কখনো নিজেদেরকে ওই সবার সামনে বলতে লজ্জা করছে, কি করছে, এইভাবে নিজেকে আটকে রাখবেন না। ব্যাপারটা একটুখানি শিখে গেলে নিজেদের ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে ফ্যামিলিটাকে একটা ভালো জায়গায় পজিশনে দাঁড় করাতে পারবেন, একটা সামান্য মার্কেট থেকে। সামান্য যদি দিনে 1000 টাকাও, 500 টাকাও দিনে কামাতে পারেন, 1000 টাকার কনসিস্টেন্সি আনতে পারেন, তাহলে ভাবুন মাসের শেষে নানা করে 15,000 টাকার একটা এক্সট্রা ইনকাম আপনি আপনার বাড়িতে ক্রিয়েট করতে পারেন, রাইট। তো 15,000টা কিন্তু একদিন, দুদিন, 4 দিন, 5 মাইনা, 6 মাইনা করতে করতে একদিন এই 15,000 কিন্তু কখন যে 50-তে পৌঁছে যাবে ভাবতে পারবেন না, রাইট। তো প্রসেসটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, প্রসেসটাকে ভালোবাসতে হবে, নাকি মানিটাকে ভালোবাসবেন কখনো, ঠিক আছে। মানিটা সেকেন্ডারি, প্রসেসটা হচ্ছে এভরিথিং। প্রসেসের সাথে চলতে থাকলে মানির ডিফল্ট পার্ট আসতেই থাকবে, আসতেই থাকবে, আসতেই থাকবে। আন্ডারস্ট্যান্ড? তো আজকের আমরা ক্লাসটাকে ফিনিশ করি তাহলে। ওকে দেন, বাই, গুড নাইট। ওকে, আরেকটা কোশ্চেন আমার আছে, বেসিক, সেটা হচ্ছে যে ক্লাসের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যে যাকে মানে বাংলায় বললে অসুবিধা হবে, না শুনতে না, বুঝতে 100% অসুবিধা আপনি হবে? পুরো বাংলায় বলতে পারেন, পুরো বাংলায় কথা বলতে পারেন। হ্যাঁ, আপনি যে ক্লাসগুলো করাচ্ছেন সেটা হ্যাঁ, বলছি যে ক্লাসের মধ্যে কি যারা এখানে অ্যাটেন্ডি আছেন তাদের মধ্যে কি কেউ এমন আছেন যে বাংলা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে আমি অসুবিধা হিন্দিতে আছে? করালাম এই কারণে, একজন হিন্দিভাষী আসার কথা ছিল, পুরো ক্লাসে এসে জয়েন করেনি। তো তো ওই জন্য দেখছি আমি, যদি এই ব্যাচের মধ্যে কোনো হিন্দি পার্সন না থাকে, তাহলে পুরো ব্যাচটা আমি বেঙ্গলিতেই রাখবো। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ না, বলুন। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, আমান বলছি। হ্যাঁ বলুন স্যার। হ্যাঁ, বলছি যে আপনার ওই একটা জিনিস জানার মানে এই ছিল, আমার কোয়ারি ছিল যে ইকুইটি আর ইন্ডেক্স দুটো কি সেম বিহেভিয়ার? দেখুন, মানে বিহেভিয়ারাল যে তাদের যে যে বিহেভিয়ারের চার্ট এগোই, মানে চার্ট চলে, ঠিক আছে, সেটা কি ইকুইটি আর ইন্ডেক্সের কি সেম, নাকি কিছু আলাদা? কারণ ওখানে এই লিকুইডিটি তো অনেক কম ইকুইটিতে, মানে ইকুইটিতে।
ওটাই জানতে চাইছিলাম আমি। না, কারণ একটা ওই জিনিস ডিপেন্ড করে পিডিএল, যেমন পিডিএ যেগুলো ছিল আমি হ্যাঁ, একটু মানে যেটুকুটা ওই এফবিতে দেখে আমি দেখেছি, তাতে ওখানে যেরকম কাজ করে ইকুইটিতে খুব একটা পিডিএল, পিডিএইচ আমার মনে হয় যে কাজ করে না। সব জায়গাতেই করে। এবার আপনাকে হচ্ছে লোকেশন অফ এক্সিকিউশন গুলো বুঝতে হবে যে আমি কোন জায়গায়, এগুলো ধীরে ধীরে আপনাদের মাথায় ঢুকবে যে ইকুইটিতে কেন এরকম আপনি ইন্ট্রাডের কথা বলছেন না সুইং এর কথা বলছেন? সুইং, ঠিক আছে, সুইংটাকে ইন্ট্রাডে হিসেবে করার চেষ্টা করছি। না, সুইংটা আলাদা জিনিস, সুইংটাকে ইন্ট্রাডে হিসাবে হবে না। তো আচ্ছা ঠিক আছে, ধীরে ধীরে সব জিনিসটাই ক্লিয়ার করব। দেখুন ইন্ট্রাডেতে কেসটা কী হয় বলুন তো, ইন্ট্রাডেতে কিছু কিছু স্টকস থাকে, এবার যাদের ক্ষেত্রে লিকুইডিটি কিন্তু ভরপুর থাকে, লাইক দ্যাট যদি আচ্ছা। রিলায়েন্সের কথা বলি, টিসিএস এর কথা হ্যাঁ, বলি, ওখানে গিয়ে এক হ্যাঁ, ক্লিক করবেন আপনি, কল অপশন পুট অপশন এক ক্লিকে ফাটাস করে বাই হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, আপনি যদি হ্যাঁ, বলেন হচ্ছে সিপ্লাতে গিয়ে কল অপশন বাই করব, দেখবেন আপনার হ্যাঁ। অর্ডার কিন্তু হচ্ছে পেন্ডিংয়ে চলে যাবে। না, এবার আমি কল পুটের ব্যাপারটা এতে বলছি না, ইকুইটিতে মানে এরকম অনেক স্টক হয় যেগুলো মোমেন্টামে ভালো ট্রেডিং দেয়, ঠিক আছে, কারেক্ট। একদিনে। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা আমি মোমেন্টাম সেটআপও দেই তো, আমরা মোমেন্টাম সেটআপও শিখবো তো, আপনাকে শেখানো হবে হ্যাঁ, মোমেন্টাম হ্যাঁ, সেটআপ। হ্যাঁ, আমি ওটাই মানে বলতে চাইছিলাম যে অনেকে অনেক সময় সুইং তো আপনার মোটামুটি আহ, আহ, সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত রাখা হয়। আচ্ছা, তবে আমি হ্যাঁ, এমন কিছু হ্যাঁ, হ্যাঁ, ট্রাই করছিলাম যে একদিনের মধ্যে মোমেন্টাম পেয়ে বা 2 দিন 3 দিন, ঠিক আছে। তো ওই ক্ষেত্রে আমি পিডিএল, পিডিএসটা আমি দেখলাম খুব একটা হয়তো ওখানে কাজ করে কি করে না, অতটা ব্যাক টেস্ট করিনি আমি। মোটামুটি যেগুলো বুঝলাম যে করে, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে করেও না, যেমন ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে ভালো করে, কিন্তু আপনাকে ইকুইটির আপনাকে ক্ষেত্রে অতটা। রুলগুলো আপনি আপনি কিভাবে করেছেন আগে সেটা বলুন। আপনি কোথায় ট্রেড নিয়েছিলেন আর কোন জায়গাটায় ট্রেড নিয়েছিলেন, কোথায় ট্রেড নিয়েছিলেন বলুন আপনি। না আমি ওইভাবে এক্সাম্পল, মানে আপনি পিডিএল, আগে আমাকে পিডিএস এর আগে উপর ডিপেন্ড সেটআপটা করে আমি শেখাতে নিইনি, দিন, ঠিক আমাকে আছে, আগে মানে মানে সেটআপটা ওখানে শেখাতে দিন। কতটা কাজ করে আমি জাস্ট এটাই জানতে চাইছি। খুব ভালো কাজ করে, আমাকে আগে সেটআপটা শেখাতে দিন। কারণ দেখুন, আমাদের যে কোনো ট্রেড, ইন্ট্রাডের যে মোমেন্টাম ট্রেড হবে না, সেই হ্যাঁ, ইন্ট্রাডের মোমেন্টাম ট্রেড শুধু কিন্তু স্টকের দিকে তাকিয়ে হবে না। আমরা আচ্ছা, আগে সেক্টরকে আইডেন্টিফাই করব, কোন সেই সেক্টর আছে যে সেক্টরটা আমাকে ওই রকম জায়গায় চলছে। এবার আচ্ছা, 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 তারপরে আমরা আসবো কিন্তু স্টক সিলেক্ট করতে। তো ওই জন্য একটুখানি ওয়েট করে যান, আচ্ছা, আমি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে, আর প্রতিদিন আমরাই আপনাকে মোমেন্টাম ট্রেড দেবো। আপনি দেখতে আচ্ছা, পাবেন প্রতিদিন যে যে সেটআপ আপনাকে শেখানো হচ্ছে, প্রত্যেকটা সেটআপের ওপরে কিন্তু আমরা আপনাকে ট্রেড দেবো, আর এটুকু প্রুভ করে দেখাবো যে দেখুন যে লজিক আমি আপনাকে শিখিয়েছি, যে সেক্টর বেসড মোমেন্টাম ট্রেড সেটআপ, রাইট, যে আচ্ছা, আমি সেক্টর বেসড মোমেন্টাম ট্রেড সেটআপ যেটা আমি আপনাকে শেখাচ্ছি, সেটাতে এরকম ভাবে যে প্রসেস আমি আপনাকে শেখাবো, সেই প্রসেসেই আপনাকে আইডেন্টিফাই করবেন, দেখবেন সুন্দর ট্রেড পাবেন আপনি। হ্যাঁ, আর দুটো কোশ্চেন আছে। বলুন বলুন। হ্যাঁ, প্রত্যেক দিন কি স্টকের উপর মানে মোমেন্টাম ট্রেডিং পাওয়া যায়? না, প্রত্যেকদিন পাওয়া যায় না স্টকের উপর মোমেন্টাম ট্রেডিং। কিছু কিছু আমরা আচ্ছা, সেখানে হচ্ছে বাউন্ডারিজ গুলো দিয়ে দিই, লাইক দ্যাট নিফটি ব্যাংক আচ্ছা, নিফটি যদি পিডিএইচ পিডিএল এর মধ্যে ফেসে আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো ওই দিন না কিন্তু মেন ইন্ডেক্স যখন ফেসে আছে তখন ওই দিন মোমেন্টাম পাবেন না আপনি, একটুখানি গিয়ে আচ্ছা, ফেসে আচ্ছা, যেতে পারে। মেন ইন্ডেক্স যখন আচ্ছা, ফেসে যায় না, যখন পিডিএইচ পিডিএল এর মধ্যে যদি মেন ইন্ডেক্স ফেসে গেছে, ব্যাংক নিফটিও ফেসে আছে, নিফটিও হুম, ফেসে হুম, আছে, বাকি সেক্টর তো মুভই করছে না, তার মানে আচ্ছা, না, বাকি হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে ঠিক বলেছেন। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার রয়েছে, আপনার মেইন যে আপনার ইন্ডেক্স গুলো থাকে, সে নিফটি হোক বা ব্যাংক নিফটি হোক বা আদার যে ইন্ডেক্স গুলো রয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু তাছাড়াও তো অনেক এমন স্টক থাকে হ্যাঁ, যারা প্রত্যেকদিন 5%, 7%, 8% মুভ দেয়। কারেক্ট, ওগুলোর মানে উপরে সেগুলো আমি কি? কাজ করছি, ওগুলোর উপরে আমি কাজ করছি, কারণ এই হ্যাঁ, জিনিসগুলো তো এবার সেখান আমাকে থেকে হচ্ছে, হ্যাঁ এবার আপনারা এবার পেয়ে এমন যাবেন। এবার এমন অনেক সময় হয় হ্যাঁ, যে হয়তো পরপর 3 দিন সাইডওয়েজ চলছে। এবার তখন হয়তো মানে এমন না যে আমিও প্রচুর পোড় খেয়েছি, হ্যাঁ, 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 পোড় খেয়েছি, তারপর বুঝতে পেরেছি যে না, আমার যেদিন ট্রেড আমাকে দিচ্ছে না সেদিন আমাকে নিতে হবে না, জোর করে হয় না কোনো কিছু, কারণ জোর করে আমি 1 ইঞ্চিও কোনো চার্টকে নড়াতে পারবো না। কারেক্ট কারেক্ট। সেটা সেইটুকুটা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমার কাছে একটা অপশন রয়েছে, কারণ এমন অনেক স্টক রয়েছে, মানে 100 এর উপর স্টক রয়েছে, মানে 200-300 স্টক এরকম থাকে, মানে আমি প্রচুর চার্টিং, মানে যারা যারা প্রত্যেক ওই দিন দিন আমি আচানক খুব ভালো মুভ দেয়, তাই তো, খুব ভালো মুভ দেয় ওই হ্যাঁ, দিনটা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে তো চার্ট হয়তো একটুখানি মেইন গিয়ে ইন্ডেক্স আইডেন্টিফাই ফেসে আছে। করবেন, একটুখানি গিয়ে হ্যাঁ, আইডেন্টিফাই করবেন ওরা মেইন প্রিভিয়াস, ইন্ডেক্স ফেসে আছে। হ্যাঁ,
মাঝখানে, কিন্তু প্রচুর প্রায় 200-300 স্টক দেখি যে 5%, 7%-এর উপর মুভ দিচ্ছে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে একটাই, যে সেই স্টকগুলো এত তাড়াতাড়ি মুভ দেয় যে তাদেরকে আর ধরা যায় না। এন্ট্রি পাওয়া যায় না। এ তো একটাই জিনিস এইটাই দেখুন, এইটাই হ্যাঁ, সমস্যা সব থেকে বড়। প্রবলেমটা কি তো দেখুন তো, আমি ওগুলো নিউজ বেসড স্টক, আচ্ছা। ওগুলো সামথিং নিউজ ওর মধ্যে রয়েছে। তো এই হুম হুম জন্যই হুম হুম আপনাকে হুম। এতটা বেশি পরিমাণ। আরেকটা জিনিস দেখুন, কিছুদিনের মধ্যে আমি ওগুলো ডেভেলপ করছি, ওগুলোর প্রতি কাজ চলছে আমার, যে এই যে হুম, মোমেন্টাম ট্রেড পাওয়ার জন্য আমি হুম, প্রিভিয়াস মান্থ হাইকে ব্রেক করতে যাচ্ছে 1 মিনিটে, এরকম হুম, জায়গায় হুম, ট্রেড হুম। পাওয়া, মানে প্রিভিয়াস আমি উইক আমি লোকে ব্রেক আমি করতে যাচ্ছে। আমি প্রত্যেক দিন অন্তত পক্ষে খুব কম হলেও আমি 3 থেকে 4 ঘন্টা চার্ট দেখি, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাতে হয়তো বিশেষ কিছু ডেভেলপ করতে পারিনি, কিন্তু আহ, যেমন আমি খুব চেষ্টা করি যে কোথায় কোথায় বিগ হ্যামার গুলো তৈরি হয়েছে সাপোর্ট লেভেলে, হ্যাঁ, যে হয়তো আমাকে আহ, একটা মোমেন্টাম ট্রেডিং দিতে পারে নেক্সট দিন। এবার আমি কি করি, যে ঠিক লাস্ট আপনার ওই 2:30, 3টে 3টে 15 সময় আমি দেখি যে হ্যাঁ ঠিক এবার হ্যামার, মানে ওই চার্টিং থেকে সার্চ করি, সেখানে আমি দেখি যে বিগ হ্যামার কোথায় কোথায় তৈরি হয়েছে, চার্ট খুঁজে হোক বা চার্টিং থেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রসেস অ্যাপ্লাই করে দিয়ে সেই হ্যামার গুলোতে আমি আগের দিন ওই ঠিক 3টের সময় আমি ট্রেডটা নিয়ে রাখি। এবার এমন অনেক দিন হয় যে আপনার পরের দিন একটা দারুণ স্পাইক দিয়ে উপরে উঠে গেল, ঠিক আছে? এবার এটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে হয় না, অনেক সময় হয় কি, আহ, হয়তো চার আপনার রেড ক্যান্ডেল দিয়ে একটা নিচে নেমে গেল। এবার এরকম আরেকটা আমি মানে ইয়ে করেছি, একটা সেট আমি নিজে 2-4 দিন থেকে সেট মানে তৈরি করার চেষ্টা করছি, কিন্তু কাজ করছে না। কারণ এখন আপনার ইন্ডেক্স গুলোতে একটু নিচের দিকে নামছে এই কয়েকদিন থেকে, 5-6 দিন থেকে বেশ আপার জন্যই ছিল, মানে ওয়ান ডে তে যখন আমি চার্টটা দেখছি ব্যাংক নিফটি, তখন দেখছি যে উপর থেকে এখন নিচে নামছে, জাস্ট আজকে একদম সাপোর্টে এসে দাঁড়ালো। এবার কালকে দেখা যাক কালকে কি উঠছে কি উঠছে না। তো এইভাবে আমি অনেক চেষ্টা মানে করছি, নিজেও চেষ্টা করছি ডেভেলপ করার। তো আমি এটাই বলতে চাইছি। এবার ধরুন আমি এখানে ধরুন একরকম জাস্ট চাইল্ড, হ্যাঁ, চাইল্ড বলেই আপনার কাছে জাস্ট এসেছি। সুইং ট্রেড আপনি নিতে চাইছেন, তো আপনি সুইং ট্রেডের জন্য এগোতে চাইছেন, যে 2-3 দিন 4 দিন হোল্ড করে মোমেন্টাম ট্রেডের মধ্যে থাকা। হ্যাঁ, মানে 2-3 দিন 4 দিন জাস্ট হোল্ড ধীরে করে কি, মানে একটু, আমি এমন তাহলে দেখুন কিছু হ্যামার, ডেভেলপ হ্যামার কি করার হয় বলুন চেষ্টা তো, করছি যে হয়তো একদিনের মধ্যে আমি যেন 5% গুলো ধরতে পারি, এটাই। তো আচ্ছা, ওইটাই আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করছিলাম, মানে যে এরকম হয় কিনা। না দেখুন, এবার প্রত্যেকটা জিনিসেরই একটা, যার ইপস অ্যান্ড বার্ডস রয়েছে, রাইট? প্রত্যেকটা হুম জিনিসের, হুম হুম এবার হুম সেই হুম ইপস অ্যান্ড বার্ডস ক্যান্ডেল স্টিককে ইউজ করার জন্য সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে তার লোকেশন, এটা সবসময় মাথায় হুম রাখবেন। হুম 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 এবার হুম, এই যে একদম। বলছেন আপনি মার্কেট পড়ে গেছে তারপরে আমি হ্যামার নিচ্ছি, এবার আপনি গিয়ে খুঁজে দেখবেন ওই হ্যামারটা কোন লোকেশনে তৈরি হয়েছিল যেটা আপনাকে বেস্ট প্রফিট দিয়েছে, আর কোন লোকেশনে আপনার হ্যামারটা তৈরি হওয়ার জন্য আপনাকে লস দিয়েছে বা সব থেকে খারাপ প্রফিট দিয়েছে, রাইট? হুম হুম তো হুম এই হুম, যে ডিফারেন্স, এই সেটাই। ডিফারেন্সটা কিন্তু আর কখনো থাকবে না নেক্সট কিছুদিনের মধ্যে, কারণ আমরা এই যে টোটাল টাইপ অফ ক্যান্ডেলস্টিক রয়েছে, টোটাল 26 না 25 না 26 রকমের ক্যান্ডেলস্টিক, এই পুরো হুম, ক্যান্ডেলস্টিক থেকে বেরিয়ে এসে আমরা একটাই ক্যান্ডেলস্টিককে ফলো করব। আচ্ছা। ঠিক আছে? তো এবার হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে এবার একটা রুল দেওয়া হবে, আপনাকে একটা সেটআপের স্ট্র্যাটেজি দেওয়া হবে, যে স্ট্র্যাটেজিতে আপনি দেখতে পাবেন এই যে জাস্ট আপনি বললেন যে 4 ঘন্টা বসে করে আপনি সার্চ করছেন, তো এই 4 হুম ঘন্টাতে আপনাকে যে লিস্ট আমি দিয়ে দেবো, সেই লিস্টের হুম মধ্যে আপনি অগাধ ট্রেড খুঁজে পাবেন ওই সেটআপের মধ্যে। আর তাছাড়াও হুম ক্লাস হুম চলতে চলতে এত সেটআপ আমি আপনাকে ট্রেড দিতে থাকবো, ওগুলো দেখতে পাবেন যে কত ভালো ভালো সব মুভ দিয়ে যাচ্ছে। হুম। মানে দেখুন আমি মানে এটা বলার মানে এই নয় যে আমি অনেক কিছু জানি, না আমি না, আমি বললাম তো আমি আমি জানি জাস্ট আপনি যেটা চাইল্ড। আপনার অ্যানালাইসিস বোঝাতে চাইছেন যে আপনি এইভাবে করেন, হ্যাঁ, তাই তো? হ্যাঁ, মানে আমি চেষ্টা করছি, মানে মানে আমি বললাম তো আমি জাস্ট এখানে একটা চাইল্ড, শিশু বলে আপনার কাছে এসেছি। হ্যাঁ, নাহলে আমি জানলে কেন আসতাম আপনার কাছে, তাই না? আমি জানি কিন্তু আমাদের হ্যাঁ, আমরা আমি সবাই আমি সত্যি সবারই বলছি আইডিয়া রয়েছে। আপনাকে, আমি এতটাই চার্ট দেখেছি যে আমার মনে হয় যতটা স্টক আছে আপনার এতে স্টক মার্কেটে, এক একটা স্টক আমার মনে হয় আমি 10 বার করে দেখা হয়ে গেছে, মানে তার চার্টগুলো আমার, একদম মানে খুব ভালো, এতটাই আমি তাহলে আর চার্ট। ধীরে 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 লজিক গুলো যখন ক্লিয়ার করে দেবো বুঝতে পেরে যাবেন কিন্তু পুরো এবার ব্যাপারটা। কি বলুন তো, মানে জাস্ট এটা হ্যাপাজার্টলি করেছি, মানে কোনো প্রসেস কোনো লজিক যেহেতু আমার জানা নেই, তাই আমি জানতে চাইছিলাম যে ওই যে বললাম আপনাকে এই যে প্রথমে দেখুন, একটা ওই মানে যে দেখুন, আমি যে এখান পয়েন্ট। থেকে লাস্ট কয়েকটা ট্রেডের কথা বলছি আপনাকে, জাস্ট কয়েকটা এক্সাম্পল দিই। দেখুন আপনি হ্যামার খুঁজছেন কোথা থেকে, এই দেখুন যখন সিমেন্টস হচ্ছে প্রিভিয়াস মান্থ লো ব্রেক করে, রাইট? দেখুন 1 ঘন্টার টাইম ফ্রেমে প্রিভিয়াস মান্থ লো ব্রেক করেছে,
প্রিভিয়াস মান্থ হুম, লো ব্রেক করেই কিন্তু তারপরে সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ক্যান্ডেল দিয়ে করে এখানে উপরে পুশ করে দিয়েছে। এই হলো হুম, আমার হুম, এসএল আর এই হলো আমার এন্ট্রি, এত বড় র্যালি। এই হুম, এই সেটআপ হুম, আপনার চাই নাকি একটা হ্যামার হবে, সেই হ্যামারকে বিলিভ করে আপনি ট্রেড নেবেন? আপনার হুম, হুম, লোকেশন হুম। ফাইনাল করে দিচ্ছি, আপনি কোথায় ট্রেড নেবেন আপনি। হুম। না এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে পিডব্লিউএইচ বা পিডব্লিউডি বা এগুলো সেট করে দেবো, মানে সব প্রিভিয়াস চার্টে সেট মান্থ করে লো দেবো। হাই এইসব জিনিসগুলো আমি জানতামই না। এইগুলো শিখেছি ওই আপনার ওই ভিডিও দেখেই। আহ, মানে আপনার ভিডিও দেখার আগে ওই যে ম্যাডাম বললাম না, যার সঙ্গে আমার হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটু ওই ফেসবুকে পরিচয় হয়েছিল, উনি ট্রেড ফ্রেড এগুলো আপনার এতে ফেসবুকে পোস্ট করতেন, তো পিডব্লিউ এসব পোস্ট করতেন। তো আমি জানতে চাইতাম যে ডাব্লিউআরসি কি জিনিস, পিডব্লিউ। তারপর যাই হোক আপনার এই পেলাম আমি ওই পেজটা পেলাম, তারপর ওখান থেকে আস্তে আস্তে ব্যাপারগুলো বুঝলাম। তো এগুলো সম্বন্ধে কোনো কনসেপ্ট মানে কি একদম মানে মাইনাসেই ছিলাম, আমি জিরো জানতাম না এগুলোর ব্যাপারে যে কি এই জিনিস জন্য পিডব্লিউ বা মানে এখান এই থেকে ব্যাপারটাই দেখুন এখান যে থেকে সাধারণ আপনাদের এখন যে সমস্ত মার্কেটে যারা যারা করছে, যারা যারা যে কোনো ট্রেডিং কোর্স চলছে, ওরা এই একই জিনিস সমস্ত ইন্ডিকেটর। বাট আমরা অনেক দিন থেকে আপনারা যাদের থেকেই বা কন্ট্যাক্ট পেয়েছেন আপনার, ওরা কি বলুন তো আমার বহু পুরনো স্টুডেন্টস, আর ওনাদেরকে আজকে না, ওনাদেরকে এই পিডিএইচ পিডিএল দিয়ে দিয়ে আগে আমার লাইভ ক্লাস হতো। মানে কি, আমি 10টার সময় 9টা 15তে আমি অনলাইন হয়ে যেতাম, আমার জুম ক্লাস পুরো একদম অন থাকতো, ওখান থেকে ট্রেড দেখতো, ট্রেড দেখে দেখে ওরা প্র্যাকটিস করেছে ওই জায়গা থেকে। নানা করে হলো তখন আগে বলতাম আমার 6 মাস ক্লাস পুরো চালু থাকতো, আর প্রতিদিন আমি আমার সবার সামনে ট্রেড মারতাম। বাট একটা ঘটনা ঘটে গেছিলো, একজন ছেলে নিজেকে পুরো একেবারে সব শেষ করে ফেলেছিল নিজের ক্যাপিটাল। যে কি হয়েছে, জাস্ট ট্রেড নিয়েছিলাম আর আমার ট্রেড দেখার সাথে সাথেই ওই দিন আমার এসএল হিট করে, রাইট, আমার এসএল হিট করে। বাট ওর অ্যাকাউন্টে 1 লাখ টাকা ছিল, ও সামথিং সকালবেলা 30,000 টাকার মতন কাছাকাছি লস করে এসছিল। আর তারপরে 70,000 টাকা আমার এসএলের সাথে সাথে ও এখানে পুরো ডুবিয়ে দেয়, টাকাটাকে পুরো ডুবিয়ে দেয়। আচ্ছা তো আচ্ছা ওই দিন আচ্ছা। থেকে আমি পুরো স্টপ করি যে না, আমি যেরকম করছি কারোর সামনে, আমার ট্রেড আমি আমার সামনেই নেব, সেই জায়গার থেকে আমি যেখানে দেখাচ্ছি সেই জায়গায় তার হুম, সমস্ত কিছু আমি প্রোভাইড করে দেবো, যতটুকু দরকার সব কিছু প্রোভাইড করে দেবো। তো এই জন্য ধীরে ধীরে হুম, একটু পেশেন্স রাখুন। আপনাকে ধীরে ধীরে এই যে সুইংয়ের কথা, আপনি ইন্ট্রাডের থেকেও আমি দেখি জানি আপনার যে যে আপনার সাথে কথাও হয়েছে আগে, আপনি সুইংয়ের হুম, প্রতি যে 3-4 দিন মোমেন্টাম ট্রেডের প্রতি আপনি বেশি বেশি ভালো করে আরও প্ল্যান করতে চান, তাই তো? হুম, 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 আপনার হুম, জাস্ট হুম, 3টে একদম। ক্লাস, আপনার 3টে ক্লাস লাগবে, তারপরেই আপনি তৈরি হয়ে যেতে পারবেন। 3টে ক্লাস সময় দিলে 3টে ক্লাস একদম বেস্টভাবে যা যা হোমওয়ার্ক দেবো পরের দিন থেকে সেইগুলো আমাকে সাবমিট করে দেবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ এবার, হ্যাঁ এবার আরেকটা কথা বলি, মানে আমি সুইং এর প্রতি ইন্টারেস্ট মানে কি বলুন তো, বাই চয়েস নয়, বাই ফোর্স। জবের জন্য, তাই তো? মানে হ্যাঁ, জবের জন্য। না, না ওটা তো একটা বিষয় আছেই। জব তো আমাকে একসময় ছাড়তেই হবে। আমি ওটা তো প্ল্যানিং করে নিয়েছি। মানে বাই ফোর্স বলতে ওটা মানে কি বলুন তো, ওটা মানে মুখ্য নয়, ওটা প্রাইমারি কারণ নয়, ওটা হচ্ছে আপনার সেকেন্ডারি রিজন। প্রাইমারি কারণ হচ্ছে যে নিফটি, ব্যাংক নিফটি দেখে এখন ভয় হয় আমার। না, ফার্স্ট ভয়টা চয়েস দেখুন, আমার ভয়ের কারণটা নিফটি কি এবং দাদা, ব্যাংক এর নিফটি। লজিক যখন ঠিক নেই। আছে? কিন্তু ওই যে আপনার মানে লসটা ওখানে খুব হাই পরিমাণে হয়। আর আপনার এখানে লসটা আহ, এখানেও হয় কিন্তু এখানে আমি লস রিডিউস করারও প্রসেস শেখাবো আপনাকে, কিচ্ছু ভাবতে হুম, হবে না। আমি এই তো হুম, সন্ধ্যাবেলা আজকেই যাদের ব্যাচ চলছিল ডেবিট ক্রেডিট, কিভাবে আপনার অপশন বাইংকেও আপনি একদম একদম টাইট হেজে করে ফেলতে পারবেন। প্রথম নিজের ভয়কে দূর করতে হবে না, তারপরে গিয়ে প্রফিট হবে, তাই কি না? তো হ্যাঁ ভয়টাকে একদম একদম। হাঁটানোর জন্য আপনাকে কি প্রসেস ফলো করতে হবে, ভাই আমার গায়ে লাগবে না, 200-300 টাকারই লস হবে, এর থেকে বেশি কিছু হবে না, এরকম হেড সিস্টেম আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো, হুম, তো ওই ঠিক আছে? অ্যাকচুয়াল আপনার কাছে আসা শুধু সুইং নয়, মেইন ফোকাস নিফটি ব্যাংক নিফটি। কারণ সুইং থেকে আহ, আমি যা করতে পারবো তার থেকে অনেক বেশি আমি ব্যাংক নিফটি বা নিফটিতে করতে পারবো। ঠিক আছে? মানে আমার যে ড্রিম অ্যাকচুয়ালি, যদি এগুলো বলা উচিত না এখন, কিন্তু তাও বলছি আপনাকে, হ্যাঁ। তো সেগুলো সুইং থেকে আমার মনে হয় যে এখন এই মুহূর্তে পসিবল নয়, সেটা ব্যাংক নিফটি নিফটি থেকে পসিবল। কিন্তু এই একটা ফিয়ার কাজ করে মনের মধ্যে, যেহেতু প্রায় 1 লাখ আমি মানে উড়িয়ে দিয়েছি এই ব্যাংক নিফটি এবং নিফটির পেছনে। তো যাই হোক ওগুলো ওই কারণে আপনার কাছে আসা। আর দেখুন, একটা সবার জন্য আমি কোশ্চেন ওই ছিল এক আমার। কথাই বলছি, দেখুন আমি বলি হ্যাঁ, সবার জন্য একটাই কথা, আপনাদের সকলের কিন্তু একই কন্ডিশন। আর দেখুন, কেউ কারুরই এরকম একটা ভালো সিচুয়েশন নেই, আমি যাদের সাথেই কথা বলেছি সবারই কিন্তু দাদা একই। হ্যাঁ, হ্যালো। আপনি, না না আমি ওই অমনদাকে বলছি। দাদা হ্যাঁ, 1 লাখ আপনি অনেক মানে সৌভাগ্য আপনার যে আপনি 1 লাখের মধ্যে নিজেকে ধরেছেন।
ওটা নিয়ে কিছু করতে হবে না, স্যারকে ফলো করুন, আশা করি সেই হোপ নিয়ে আমরা এসেছি, ওভারকাম সেটাই করে নেবো। সেটাই। এটা হ্যাঁ, জাস্ট একদম দেখুন, একদম আমি একদম। একটাই কথা বলবো, আমি কিন্তু হাবিজাবি কিছু শেখাচ্ছি না, আমি কিন্তু অনেক জিনিস শেখাবো না, আমি কিন্তু হ্যাঁ কয়েকটা জিনিস শেখাবো। হ্যাঁ। ঠিক আছে, এই যে ধরুন আ- পরের দিন সুইং ট্রেডের ক্লাসটা তো হবে, সুইং ট্রেডে আমি একটাই সেট আপ শেখাবো, সেট আপের একটা সিম্পল রুল শেখাবো, আর তারপরে আমি তার সাথে ট্র্যাপ কনসেপ্টকে অ্যাড করাবো, বাস সুইং সেট আপ কমপ্লিট। হ্যাঁ, না আমি দেখলাম কয়েকটা জিনিস, যেমন আজকে আপনার প্রিভিয়াস মান্থ লো এটা ভালো কাজ করেছে, এবং আর আরেকদিন কাজ করেছে আমি দেখলাম, প্রিভিয়াস মান্থ লো এর কাছে দুবার এসছে আপনার লাস্ট এটা মান্থে গিয়ে এটা দেখবেন খুব খুব সুন্দর সুন্দরভাবে, ফল এসছে। খুব খুব সুন্দরভাবে ট্র্যাপ করেছে। যাই হোক, এগুলো তো আমি জানতামই না, এগুলো সব মানে আপনার ওই ভিডিও দেখে যাই হোক যেটুকুটা শিখেছি, মানে দেখেছি অ্যাকচুয়ালি, শেখা বলে না এগুলোকে। আর আরেকটা বিষয় আমার মানে কোয়ারি ছিল, যে আপনার এই যে রিসেন্টলি যে লট চেঞ্জের ব্যাপারটা, হ্যাঁ সেটা ধরুন সেলার এখন হতে পারবো না আমি, হ্যাঁ, বা হ্যাঁ, আহ, আমাদের ব্যাচে যারা আছে নিউ স্টুডেন্ট, আজকে যে নতুন ফার্স্ট ক্লাস হলো, তারা কেউ হতে পারবে সেলিং কিনা আমি এর জানি না, ক্ষেত্রেও তার সম্বন্ধে আমার কাছে ক্যাপিটাল বেড়ে যাচ্ছে, সেলিং এর ক্ষেত্রেও ক্যাপিটাল কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, বেড়ে যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে তো মনে হয় আরো পসিবল না। কিন্তু বায়ারদের ক্ষেত্রে যে এই লট সাইজটা 15 থেকে 30 হলো, আর ওদিকে আপনার এই 60 হলো সম্ভবত নিফটি ফিফটিতে। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের উপর কোনো মেজর কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে কি, মেজর এবং ইম্প্যাক্ট সেটাই আমি কোয়ান্টিটি ম্যানেজমেন্টে আমি একটা জিনিস, কয়েকটা জিনিস সেগুলো আমি ধীরে ধীরে এই ব্যাচের জন্য, সমস্ত পুরনো ব্যাচ যারা গেছে তাদের জন্য আমি অ্যাড করতে চলেছি। যেটা হচ্ছে যে রিস্কটা আমরা কিভাবে কোন টাইমে কিভাবে কি কি ডিসাইড করবো, সেটার জন্য আমাদের উইক্সটা খুব কাজে লাগে। ঠিক আছে, তো এই যে ভোলাটিলিটি ইন্ডেক্স যেটা হয়, সেই ভোলাটিলিটি ইন্ডেক্সের সাথে আমাদের রিস্ক ডিসাইড করা। আর এই একটা জিনিস যে 30 থেকে যখন 60 হবে, যে আগে আমি ট্রেড করছিলাম 2 লটে, আজকের 4 লটে, যে আমি 60 কোয়ান্টিটি 4 লট নিতে পারছিলাম, আজকের আমি 2 লট নিতে পারবো, বাট ইজিক্যাল টু কোয়ান্টিটি সাইজ কিন্তু সেম হচ্ছে। শুধু প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে বলুন তো, প্রবলেমটা কি হচ্ছে, যে আপনি মাত্র 2টো লট বাই করতে পারছেন, রাইট? এবার বাট আমার আমার আর একটা প্রশ্ন আছে এবার এখানে। এবার আমি শেষ করে দিই। বাট আচ্ছা, হ্যাঁ বাট হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা বলুন। ভাবছেন কি আমি শুধু 2টো লট বাই করতে পারছি, বাট আপনি কখনো এটা ভাবতে পারছেন না যে আমি 2টো লট বাই করে ওকে 250 পয়েন্ট অফ দি ট্রেল করছি, 300 পয়েন্ট অফ দি ট্রেল করছি। সেইখানে একটা লটকে আমি একবারে, যে আমাকে 50 পয়েন্টের এসএল দিয়েছিল, আমি 50 = 50 পেয়েছি, আমি আমার 1 লটকে লক করে দিলাম, এবার তো আমার যাওয়ার কিছু নেই। বাট তারপরে যে আমি ট্রেলিং প্রসেস আপনাকে শেখাবো, যে একটা পারফেক্ট টার্গেট ম্যানেজমেন্ট, যেটা আমি আপনাকে বলবো যে আমার এই এরিয়া থেকে ট্রেড নিয়েছি, এই এরিয়া অবধি আমি একটা আমার এরিয়া দেখতে পাচ্ছি, যে অবধি আমাকে ট্রেড দেবে, যে অবধি আমাকে টার্গেট দেবে। এবার যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার 1:1 দিয়ে দিয়েছে, যে 50 টাকা রিস্ক নিয়েছেন, 50 টাকা পেয়ে গেছেন আপনি রিটার্ন আপনার পকেটে, এবার ততক্ষণ আপনি বিন্দাস ইজি তারিখে সে ট্রেডটাকে হোল্ড করতে পারবেন। বাস এইটুকুই জিনিস শুধু হ্যাঁ আপনাকে আমি হ্যাঁ, এবার ট্রেডিং আমি রুল আমি শেখাবো। আমি একটু উল্টো ভাবে ভাবছি বিষয়গুলোকে। বলুন। মানে যেখানে আমি মানে আমি যখন আপনার শুরু করেছিলাম, আমি আমার খুব মানে মানে খুব ভালো করে মনে আছে আমার, যে 2 লটের ট্রেড, মানে আমি যখন এই লস প্রসেসে চলছিলাম, এই যে 1 লাখ টাকা লসের কথা বললাম, এবার ধরুন টানা 6 মাস 7 মাস আমি করেছি, কিন্তু আমার কোয়ান্টিটি কোনোদিন আমার ওই মানে আমি 2 লট হয়তো মেরে কেটে হয়তো 2 থেকে 4 বারই নিয়েছি, আমি প্রত্যেকবারই 1 লটেই ট্রেড করতাম আমি, এবং ওই 1 লট করে অল্প অল্প করে আমার গেছে, যা গেছে আমার মানে মেজর সব থেকে বড় লস আমার 8,000 টাকা হয়েছিল, সেটাও ওই আপনার রিলায়েন্সের অপশানে ট্রেড করে হয়েছিল এটা আমার। তাহলে তো আপনি ব্যাংক স্টপ লস নিফটিতে আমার নেননি, খুব স্টপ লস নেননি তাহলে। রিলায়েন্সে। না না, আপনি তাহলে 1 লটে ট্রেড করেছেন, বাট 1 লটে যে এসএল হয় তার স্টপ লস নেননি, আপনি নিয়েছেন, হোল্ড করেছেন, যখন প্রফিট আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ বেরিয়ে হ্যাঁ যাবেন, তাই হ্যাঁ না? হ্যাঁ, ওটা তো করেছি, ওটা তো তার করেছি মানে আমি, এসএল একটা নিলে ব্যাপার তাহলে তো হচ্ছে এতটা আপনার, হতোই না। না, যেখানে হতোই না। 50 টাকার এবার এসএল হওয়া এবার দরকার ছিল, সেখানে একদিনে হয়তো 200 টাকার এসএল দিয়ে চলে গেল। এটাও যাই হোক, এগুলো তো জানতাম না তখন, অতটা বুঝতে পারতাম না। এবার যেটা আমার বিষয়, আমি মানে মাইন্ডসেট তৈরি করে এসেছিলাম, যে আমি তো 2 মাস আগে মাইন্ডসেট তৈরি করেছি, যে আপনার কাছে যাই হোক, আজকে হোক বা কালকে হোক, এই নিয়ে তো কথা হয়েছিল আপনার সঙ্গে, যে আমি আপনার কাছে মানে করবো, মানে ট্রেনিং নেবো, ঠিক আছে। তারপর আমি ভেবেছিলাম যে 1 লটেই আমি করবো, কিন্তু এখন যাই হোক, সেবির পলিসি বা নিউ সার্কুলার যাই বলুন, ওখানে আবার 2 লট করে দিয়েছে। এবার 2 লট না না, নিতে আমাদের গিয়ে সেটআপে, যেমন আমাদের প্রফিট সেটআপে 2 লট বড় হবে, নিতেই হবে, মানে আমাদের লসটাও সেটআপে তো 2 লট বড় নিতেই হবে। হওয়ার চান্সেস না না, বেশি, ওই কারণেই আমি আমাদের এটা নিয়ে একটু সেটআপে আপনাকে 2 লট মানে ট্রেড করতেই হবে। হ্যাঁ, আপনাদের ওটাই সেটআপে আপনাকে মিনিমাম 2টো কোয়ান্টিটি ট্রেড নিতেই হবে, কারণ নিতেই, নিতেই হ্যাঁ, হবে আপনাকে, মিনিমাম হ্যাঁ, দুটো সেটাই। কোয়ান্টিটি।
কারণ কি, হ্যাঁ, আপনি যদি সেটাই। ইকুইটিও করেন তাহলেও মিনিমাম আপনাকে দুটো নিতে হবে, আপনি যদি ইন্ডেক্সও করেন তাও মিনিমাম আপনাকে দুটো লট নিতে হবে। এবার কেন বলি, কারণ এটাই যে হুম, ধরুন আপনি এই যে ধরুন আজকে নিচ থেকে যে ট্রেডটা এসেছিল ব্যাংক নিফটি, এবারে কি হুম, হলো, হুম, আমি এখান থেকে ধরুন সামান এখান থেকে যারা যারা 5 মিনিটে ট্রেড করেছে, তো 5 মিনিটে স্টপ লস কত এসছে, ঠিক আছে, তো 5 মিনিটে এখানে স্টপ লস এসছে 124 পয়েন্টের কাছাকাছি, 130 না 140 50 পয়েন্টের কাছাকাছি আপনাকে স্টপ লস দিয়েছে, রাইট। তো ধরুন যখনই আপনি 150 পয়েন্ট পাচ্ছেন, হুম, ঠিক আছে, 150 হুম, পয়েন্ট পাওয়ার সাথে সাথে আপনার এক লট বুক হবে। এবার এক লট বুক হলে কি হবে, আপনার প্রফিটটা কি হচ্ছে আপনার, যে আমার যদি ট্রেডটা বাই চান্স ঘুরে চলে এলো, হুম, তাহলে আপনাকে কখনো সে লস করে যেতে পারবে না। হুম, এসএল এখানেই আপনার এসএল হিট করে দিয়ে যাবে। এবার যখন আপনার ট্রেডটাকে বড় প্রফিট দিচ্ছে, তখন আপনাকে কত প্রফিট দিয়ে গেল এখান থেকে, 382 পয়েন্ট, রাইট, 1:2 প্লাস আপনি পাচ্ছেন। এবার দেখুন, আপনি যদি বলেন না আমার, এবার আমাদের ট্রেলিং এর কি প্রসেস আছে, আমাদের ট্রেলিং এর প্রসেস হচ্ছে কি, দুভাবে করা যায়। একরকম কি ডব্লিউআরসি ওয়াইজ ট্রেল করো, যে লাইক দ্যাট আপনাকে যে যে ক্যান্ডেলগুলো দিয়েছে, বিগ বিগ ক্যান্ডেলগুলো দিয়েছে, রাইট, এই বিগ ক্যান্ডেল দিয়েছে, এই বিগ ক্যান্ডেলের তলায় আপনি এসএল সিট করলেন, বাট আপনাকে এসএল দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাট যখন আপনার ম্যাচুরিটি হয়ে যাবে, যখন আপনি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন জিনিসগুলোর প্রতি, যখন আপনার একটা সুন্দর আইডিয়া তৈরি হয়ে যাবে, তখন আমরা কিন্তু স্ট্রাকচার ওয়াইজ ফলো করতে বলি। এবার স্ট্রাকচার কিন্তু সবসময় আইডেন্টিফাই করাই হচ্ছে হ্যাকান আছে। দেখুন মার্কেট একবারও তারা স্ট্রাকচারকে ব্রেক করেনি, জাস্ট লো নিয়েছে আবার উঠে গেছে এত বড় 1000 পয়েন্টের মুভ অ্যাজ পার এসএল, এসএল কিন্তু একবারও হিট করেনি। তো এটাই হচ্ছে রুল। এবার রুলটাকে কি ধীরে ধীরে আপনার মধ্যে আমাকে ডেভেলপ করে তুলতে হবে। এবারে ধরুন একটা অপশানকে বাই করে নিয়ে একটা ছেলে 300 পয়েন্টে এখানে দেখতে পেলো 150 পয়েন্ট উপরে ছুটে চলে গেছে, আবার ওখান থেকে নিচে পড়বে, সেখানে কি সে হোল্ড করে বসতে পারবে? এটাই তো হচ্ছে ডে বাই ডে আপনাকে ডেভেলপ করে তুলতে হবে না আপনার মধ্যে, রাইট। তো এবারে দেখুন এখান থেকে একটা, আজকের মার্কেট প্রচুর ভোলাটাইল ছিল, এটা জাস্ট ভাবার বাইরে এতটা ভোলাটাইল। এই মার্কেটকে নিয়ে যদি আমি বলি কম্পেয়ার করতে যাবো বাকি দিনের সাথে, কখনোই হয় না, ঠিক আছে। এরকম টাইপের ভোলাটাইল মার্কেট হয়তো মাসের মধ্যে একদিন আরও আসতে পারে, হ্যাঁ, মাসের আজকে মধ্যে। আপনি একটা পোস্ট করেছিলেন আপনার এ থেকে এফবি আরে পেজ আপনি থেকে। ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছিলেন মানে কি পরিমাণ রোলার কোস্টার মুভ হচ্ছিল, রাইট, এক দু হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক্যান্ডেলে হ্যাঁ, 1000 পয়েন্ট। এই যে এখান থেকে 3 ক্যান্ডেলে যে মুভটা করেছিল, এখান থেকে 1000 পয়েন্ট। এবারে ভাবুন যে ছেলেটা এই কথাটা ভেবে ট্রেড করেছিল যে এই জায়গায় যে লোকটা পজিশন বানিয়েছিল মার্কেটটা আমার আবার এই লো অবধি হয়তো একটা পিটিএল দিয়ে যাবে, যার হয়তো এই জ্ঞানটুকুই নেই পিডিএ প্রিভিয়াস মান্থ লো বলে কোনো বস্তু হয়, যার কাছে সেটাই। জ্ঞানটুকুই নেই, তাকে তো ভাই মানে ওর তো ভাবার সময়টুকুই দেয়নি না মার্কেট, ওর তো ভাবার সময়টুকুই রাখেনি, রাইট। তো এবার পুরো এই টাইপের পুরো মার্কেটে তো উড়িয়ে আর নিয়ে চলে গেছে সব। এবারে দেখুন যে লোকটা লাস্ট পয়েন্টে এসে করে ভাবলো কি যে ভাই এবার তো এখান থেকে উপরে যাবে, এত সুন্দর ক্যান্ডেল পিডিএল এর ওপরে ক্লোজ করে দিয়েছে, লেকিন 5 মিনিটে যে দেখেনি ভাই এত সুন্দর 2:30টার সময় ট্রেড আসছে, চলো 1 মিনিটে ট্রেড নিয়ে নিই, খুব সুন্দর মুভ হবে আমার, 2:50 ট্রেড আসছে, 1 মিনিটে দেখুন কি সুন্দর ট্র্যাপ করলো। একেবারে যে ক্যান্ডেলটা পিডিএল ব্রেক করেছে তার লোকে ঠিক জাস্ট যেই ব্রেক করেছে একেবারে ওই 1 মিনিটের ডব্লিউআরসি তার উপরে এসএল, আমাদের যে এন্ট্রি তার উপরে এসএল কত পয়েন্ট। আমি এটা ভিডিওতে যখন আমি ভিডিও বানাচ্ছিলাম তখন আমি এই জিনিসটা সামনে ঘটলো, তখনই আমি জিনিসটা বললাম যে দেখুন জাস্ট এই জিনিসটুকু এগেনস্টে আপনাকে পুরো, আর আপনার কাছে স্পেস কনসেপ্ট, আপনার সব থেকে বড় জিনিস 800 পয়েন্ট ফল উইথাউট এ সিঙ্গেল ক্যান্ডেলের হাই ব্রেক, রাইট। তো এই জিনিসটাই আপনাকে বোঝানো হবে যে আপনি ক্লিয়ারলি জানতে পারবেন আমার ট্রেড কত দূর দৌড়বে, দিস ইজ দ্য স্পেস কনসেপ্ট, এটাকে বলা হয় হচ্ছে স্পেস কনসেপ্ট। আমি জানবো আমার ট্রেড উপর থেকে পড়ছে মানে কত দূর অবধি আমার ট্রেড করতে পারে, এত দূর অবধি আমার স্পেস ছিল, তাই আমার মধ্যে এই পাওয়ারটাকে তৈরি করতে হবে যে আমি আমার ট্রেডটাকে মাঝখানে খুচুর খুচুর করবো না, আমি বেরিয়ে যাব না, আমি প্রফিট লসের দিকে তাকাবো না, আমার 1:1 রিস্ক নিয়েছি, 1:1 বুক হয়েছে, ক্যান্ডেল দেখবো, বাস চলতে থাকুক চলতে থাকুক চলতে থাকুক, টার্গেট এসছে বুক করো, বাস বাত খতম। হ্যাঁ আমাকে বের করে দিয়েছে এখান থেকে, রিভার্স দিয়েছে, বের করে দিয়েছে, উপরে ক্যান্ডেল ব্রেক করেছে, এক্সিট, বাস কোনো কথা নেই। আমাকে আমি যদি বলি যে আমি ডব্লিউআরসি ওয়াইজ চলছি, আমি এবার আমি যদি বলি যে না মার্কেট আমার স্ট্রাকচার বানালে তারপরে আমি, কারণ কি হয় দেখুন যখন আপনি এরকম ক্যান্ডেল বাই ক্যান্ডেল ট্রেল করবেন কখনো কখনো আপনাকে ইনম্যাচিওর এক্সিট দিয়ে দেবে, লাইক দ্যাট আজকের যে ঘটনাটা ঘটলো, আজকের আপনি যদি ক্যান্ডেল বাই ক্যান্ডেল ট্রেল করতেন তাহলে আপনাকে ইনম্যাচিওর এক্সিট দিয়ে দিত, 5 মিনিটে দেখলেও ইনম্যাচিওর এক্সিট, রাইট। বাট ও পিডিএল কিন্তু দ্বিতীয়বার এসে ব্রেক করেনি, ও যখন না, না। এবারে নিচে এসছিল
এখানে পিডিএল কিন্তু এ ব্রেক করেনি, হ্যাঁ right? হ্যাঁ তার হ্যাঁ মানে স্ট্রাকচারও ব্রেক হয়নি এখান থেকে, আর অলরেডি এখান থেকে ভালো স্ট্রাকচার অ্যাভেলেবেল ছিল। তো সেই স্ট্রাকচার পয়েন্টের হিসাবে তার মানে কি ক্যান্ডেল ওয়াইজ ট্রেল করলে আপনাকে কখনো কখনো ইনম্যাচিওর এক্সিট দিয়ে দেবে, বাট যখন আপনি স্ট্রাকচার ওয়াইজ ট্রেল করবেন তখন সব থেকে টপ টার্গেটে বেরোতে পারবেন। কারণ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার কাছে এটাও ক্লিয়ার ছিল যে মার্কেট যখন ট্র্যাপ করেছে তখন এই একটু আগে দেখালাম না স্পেস কনসেপ্ট, এখানেও কিন্তু আপনার কাছে স্পেস কনসেপ্টটা পুরো ক্লিয়ার ছিল যে মার্কেট ওখান থেকে ট্র্যাপ করেছে, মিনিমাম তো এই লেভেল অবধি আমাকে দেবে, মিনিমাম এই জায়গা অবধি আমার ওপেন স্পেস আছে, ওপেন স্পেস, এটাও দেখুন ওপেন স্পেস, রাইট? তো এই স্পেসটা কি সেটা আমরা জানবো, সব কিছু বুঝবো, কোথায় আমাদের গাড়ি দৌড়বে, কোথায় আমাদের গাড়িতে ক্লাস টিপতে হবে, কোথায় স্লো চলতে হবে, কবেকার মার্কেটে, কালকের মার্কেটে আমি খুব স্লো চলবো, রাইট? তো কেন কি ধরনের এই জিনিসগুলো আমি একদিনে এই যে জাস্ট 3 মাস বলার কথা নয়, শুক্রবার করে প্রত্যেকটা ছেলেদের জয়েন করতে হবে। এবার তারা যদি কনসিস্টেন্ট হতে চায় এই সমস্ত টাইপের মার্কেটের বিহেভিয়ার নিয়ে, যতদিন আমি না এদেরকে বেটারলি আরও মেনটেন করতে পারবো, বেটারভাবে আরও শেখাতে পারবো, বেটারভাবে আরও আনতে পারবো, ততদিন মিনিমাম 2 মাস ধরেই কন্টিনিউ জিনিসগুলোর প্রতি বুঝতে হবে মার্কেটের স্ট্রাকচার কি, সাইকেল কিভাবে হচ্ছে, কিভাবে বিহেভ করছে, কোন জিনিসটা সেটআপের সাথে কিভাবে কাজ করছে, আর ওর সাইকোলজিকে ওর সাথে ডেভেলপ করে তুলতে হবে, বাস আর কিছুই না। আচ্ছা, ব্যাংক নিফটি বা নিফটিতে ট্রেড এখন আমি তো এক নিফটিকে মাস বেশি প্রেফার নেব করি, না। নিফটিকে বেশি প্রেফার করি, সরি ব্যাংক নিফটিকে বেশি প্রেফার করি, কারণ নিফটি স্লো মুভার হয়, হুম 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 ওকে? বাট নিফটিতেও আপনি সেম ভাবে ইউজ করতে পারেন, কিন্তু কারণ কি হয় আমি নিফটির ক্ষেত্রে একটা কথা বলি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিফটি ফার্স্ট টাইম এন্ট্রিতে হয়তো দেয় না ট্রেড, এসএল করে খেয়ে নিল, সেকেন্ড টাইম এন্ট্রি দেবে হয়তো তার 10 গুণ দিয়ে যাবে, হুম হুম। রাইট? তো ওই ওই জিনিসটা নিফটিতে হয়। দুটোর কি সেম বিহেভিয়ার পিডিএল পিডিএইচ? সেটআপ আমরা ইকুইটি থেকে ব্যাংক নিফটি সব জায়গাতে আমরা সেম সেটআপ ইউজ শিখবো, সেটআপ কোথাও আচ্ছা চেঞ্জ আচ্ছা। হবে না, শুধু টাইম ফ্রেম চেঞ্জ হয়ে যাবে, শুধু আমাদের এক্সিকিউশন এরিয়া চেঞ্জ হয়ে যাবে, সুইং এর ক্ষেত্রে আলাদা, ইন্ট্রাডের ক্ষেত্রে আলাদা, শুধু জাস্ট টাইমিং চেঞ্জ করে দেবো। ইকুইটি করার জন্য আমরা মোমেন্টাম করার জন্য একটা টাইম ফ্রেম ইউজ করব, ইন্ট্রাডে মোমেন্টাম করার জন্য অন্য একটা টাইম ফ্রেম ইউজ করব, শুধু জাস্ট টাইম ফ্রেমের চেঞ্জেস, কিন্তু মার্কেটের স্ট্রাকচারের যে চেঞ্জেস হচ্ছে, যে স্ট্রাকচারের বিহেভিয়ার চেঞ্জেস হচ্ছে, সাধারণ জিনিস। আপনি একটা কথা ভাবুন, আপনাকে যদি এই জিনিসটুকু শিখিয়ে দিলাম, আপনার ফার্স্ট ফ্লোর থেকে সেকেন্ড ফ্লোর থেকে কিভাবে আবার ফার্স্ট ফ্লোরে নামতে হবে, এই প্রসেস আপনাকে জানতে হবে। এই প্রসেসে যদি আপনাকে আমি প্র্যাকটিস করে বেস্ট করে দিই তাহলেই তো হয়ে গেল না। সেকেন্ড ফ্লোরে এসছে, ফার্স্ট ফ্লোরে এসছে, আমাকে ফার্স্ট ফ্লোরে ট্রেড নিতে হবে, আমি ফার্স্ট ফ্লোরে গেছি, ওখান থেকে আমাকে সেলে ট্রেড নিতে হবে, বা আরও যদি থার্ড ফ্লোরে যেতে চাইছে তাহলে থার্ড ফ্লোরে ব্রেকআউট আমি ট্রেড করবো, বাস। বিষয়টা হচ্ছে আপনার এ থেকে জেড শেখা। এ থেকে জেড, বাট এ থেকে জেড এর মধ্যে আমরা কিন্তু এ থেকে জেড এবিসিডি সব জায়গায় ট্রেড নিয়ে ফিরবো না, এতে ট্রেড নেবো আর জেডেই ট্রেড নেবো, মাঝখানের থেকে আচ্ছা। বি আর ডি অবধি, বি আর ওই এক্স অবধি, ওয়াই অবধি আমরা কিন্তু শুধু ট্রেডটাকে হোল্ড করবো, বাস। হুম আর এ আর জেড কে হয়, এ আর জেড হচ্ছে রেফারেন্স পয়েন্ট, বাস। হুম আর তার মাঝখানে রেফারেন্স পয়েন্টের মাঝখানে মার্কেট সাইডওয়েজ, আর কিচ্ছু নেই। প্রিভিয়াস মান্থ হাইলোর মাঝখানে গিয়ে করে যে কোনো স্টককে খুঁজে বের করুন আপনি গিয়ে, প্রিভিয়াস মান্থ হাইলোর মাঝখানে 90% স্টক সাইডওয়েজ মুভ করছে, প্রিভিয়াস উইক হাইলোর মাঝখানে গিয়ে করে দেখুন, এরকম ভোলাটিলিটি দেখতে পাবেন, আজকে মার্কেট প্রিভিয়াস উইক ক্লোজ ব্রেক করেছে, এরকম ভোলাটিলিটি দেখতে পাবেন। সো ভেরিয়েশন কিরকম ভাবে থাকবে, ভেরিয়েশন কিরকম ভাবে কাজ করবে, সেটা শুধুমাত্র এই ব্রুসলি একটা কথা বলে না, হাজারবার হাজারখানা থাপ্পড় শিখে আমার, ঘোষা শিখে আমার লাভ নেই, একটা ঘুষিতে 100 বার প্র্যাকটিস করে এসো। তো ওই জন্য একটা একটা সেট আপে দুলট করে 20খানা ট্রেড নিন, কুচবি হয়ে যায়, বাস, হুম, একদম রাইট? তো পুরো ব্যাপার সেই। মাথায় ঢুকে যাবে, কি ঘটনা মাথায় ঘটছে ঢুকে যাবে, কোনো কিছু আর আমাকে বোঝাতে হবে না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ওকে স্যার। ওকে বুঝতে পেরেছি মোটামুটি। মানে আজকে যে কথাগুলো হলে এবার নেক্সট ক্লাসের জন্য ঠিক আছে রেডি ঠিক আছে, থাকতে হবে। ওকে ওকে হ্যাঁ ওকে ক্লাস জয়েন হ্যাঁ করবেন, ওকে দেন আমরা ফিনিশ করছি আজকের ক্লাসকে, আজকের অনেকক্ষণ থেকে ক্লাস 4টের থেকে আমি মানে 4টের থেকে কন্টিনিউ ক্লাস নিয়ে যাচ্ছি। ওকে দেন বাই, গুড নাইট। ওকে, আপনিও ক্লান্ত হয়ে গেছেন। না আর কি করা যাবে, ওকে দেন বাই, গুড নাইট, হ্যাঁ আমরা ওকে, ফিনিশ করছি এখন। ওকে, আমাদের রেকর্ডিংটাও আপলোড করতে হবে আবার। ঠিক ওকে আছে। ওকে বাই, গুড নাইট।